extend a warm good morning to respected staff members, esteemed faculties, and dear students. I am Swarnim, Program Officer here at Presidential Business School. It gives me a great pleasure to welcome you all to the session themed Economic Development in Nepal by Dr. Swarnim Wagle. I would like to extend this opportunity to extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Swarnim Wagle, Executive Director, Lakshman PC, Director of Academics Affairs, Kalpana, staff members, faculties, and students. I, on behalf of Presidential Business School, take the pleasure to introduce you to our guest of honor, Dr. Swarnim Wagle. Dr. Wagle is an economist who served as the 24th Vice Chair of the National Planning Commission in Government of Nepal. He led the National Planning Commission from August 2017 to February 2018, prior to which he served as the member of the Commission for 28 months at two different periods between May 2014 and August 2017. From the position with the rank equivalent to Minister, Dr. Wagle headed the government's FX policy advisory body with 60 years of history and 350 staff members. He advised on the foundation of national development strategies ranging from macroeconomics to climate change, human capital to infrastructure, coordinated policy across the public sector, monitored major national projects and led several ministerial delegations to the international stage. In the aftermath of the great earthquake of 2015 and the flood of 2017, Dr. Wagle co-led the post-disaster needs assessment and helped garner billions of US dollars in pledges. Also, he worked as an international development professor for more than 15 years on policy assessment in over 20 countries, most recently as senior economist at the World Bank. He has published several flagship reports and papers in areas spanning public finance, trade, and investment. At the United Nations Development Programme, he co-authored the 2013 Human Development Report titled The Rise of the South, and also he co-led the Asian Pacific Trade and Investment Initiative. He serves on the Senate of Kathmandu University and as advisory to several non-profit organizations. He has undertaken short-term assignments at the Asian Development Bank and the International Trade Center. He has been the South Asia editor for Harvard Asia Quarterly and a regular broadcaster on BBC Nepali service. He maintains an interest in current affairs. He holds a PhD in economics from Australian National University, a MPA in international development from Harvard University, and a BS in economics from the London School of Economics. Now, without further ado, I would like to call Lakshman sir to do the honor of welcoming our guest of honor, Dr. Wagle. Thank you, sir. Now I leave the podium to Dr. Wagle for his insightful session. Thank you. I'm delighted to be here. Glad to see this enthusiastic participation. I'd also like to thank Lakshmanji for persistently trying to get me here. I'm glad I finally made it. Happy to have met Mr. Vishwaji and other colleagues, faculty members and students. यहाँ हुन त नेपाली नबुझ्ने कोही पनि नभए हुनाले अब अङ्ग्रेजीमा बोल्दा हुन्छ तर तपाईँको यो अध्ययनको माध्यम नै यही होला हैन ठिकै छ म अङ्ग्रेजी र नेपाली मिसाएर बोल्छु। What I plan to do today is basically look at the big picture of Nepal's development efforts. How and when we started our modern journey of economic progress. Where are we at present? And what is the direction that we ought to be headed in? And what are some of the constraints? I won't go too much into the details. Maybe there will be subsequent sessions where I'll be able to come and talk to you about sectoral strategies, talk about education policy, trade policy, industrial policy, environmental policy, and all that. But today I'll take a big picture view so that you get a good sense of our history, of
our economic history, and also our performance relative to other countries. We started the journey at around the same time as us. So my goal today is really to impress upon you the salient aspects of economic development that we should care about. What is it that makes some countries rich, and what is it that keeps some countries poor, and what should we be concerned with in policy making to relieve the critical constraints to economic growth. So let's look at about 5 slides on the past. Right? So I'd like to start around 1775, when Nepal as a modern state was formed and started its journey. Now there are a few key messages that I'd like to leave behind. The first message here is really that in the long run, by long run I mean 1, 2, 3 centuries, Nepal's growth has essentially been flat. On a relative scale, and if you take the long view, Nepal's economic growth has really been stagnant. We have not made much progress. So we've had spectacular political achievements. We got rid of the Ranas, we were never colonized, we got rid of the Panchayat, we abolished the monarchy peacefully. So there have been very many political critical junctures, but on the economic front, we are yet to see something comparable. The reason I say that is because of this data. So here's a graph that I put together from a historical data series on economic growth, prepared by a very well-known British economic historian, Angus Madison. So he spent his lifetime trying to compile, where countries stood in terms of population size and GDP at different points in history. And he goes back to 180. So there's a full 2,000-year, continuum of economic progress, the rise and fall of empires, the rise and fall of countries. So this graph, I've started at 1775, which is also a date of some significance. So Prithviraj Shah, who is a king of Gorkha, and I'm originally from Gorkha, so I have some attachment to him. He conquered the Kathmandu Valley in 1769. And so he continued to rule for another 6 years, but he died in 1775 January. His sons and his nephews and his descendants continued the process of territorial consolidation towards the east. So even after he passed away, the expansion of modern Nepal continued until 1814, when we sort of faced the British, right? And then we had to surrender a lot of our territory in the aftermath of the Sulawesi Treaty and all that. But 1775 can be said, after he moved the capital from Gorkha to Kathmandu, this modern journey as Nepal as a modern state, sovereign state, began. Right? Now 1775 is also the year when the United States, which is today the most powerful economy, the largest, most dynamic economy in the world. It comprises almost 25% of the world economy. The world economy is around $80 trillion. Their GDP is almost $20 trillion. So 25% of the world economy for a country which has maybe 5% of the world population. That's something. Maybe after the Roman Empire, we haven't seen a country as powerful as the United States. But it also started its modern journey in 1775 at the same time as Nepal did. So there's a nice historical parallel. Of course, they declared their independence in 1776, but 1775 is when George Washington, the first American president, was declared to be the commander-in-chief of the Continental Army that took on the British, mighty British Empire. So their process also began in 1775. They declared independence in 76, and they went on to draft a constitution in the 1780s. The modern presidency started in the 1790s. So very comparable political trajectory. 1775 is also an interesting year because it was the first time any scholar pondered very systematically on what drives economic progress. Right? So Adam Smith, this Scottish political philosopher, actually, moral philosopher, was born in the mountains of Scotland, almost comparable to the mountains of Gorkha, in a place called Kirkcaldy, in the same year as Prithviraj Shah was born, 1723. So Prithviraj Shah and Adam Smith were born the same year under similar circumstances, very mountainous terrain. So he went on to write The Wealth of Nations. This was the
first systematic study. In Nepal and elsewhere, there's a lot of misunderstanding on what wealth of nations is about. Many people dismiss it as, oh, this is a capitalist treatise and all that. But that's born out of ignorance. A leftist, a center-left economist called Amartya Sen, he's a big fan of Adam Smith, and you should read some of his works to understand better what Adam Smith really stood for. And people need to study jointly his work. 1776 was the official date of publication, but the first editions were published in 1775. And in 1759, he had written this theory of moral sentiments. So if you read the two together, he comes across as a democratic socialist in today's parlance. Right? But in Nepal and elsewhere, there's a lot of misunderstanding on what these people understand, are said to have written about it during that period. But the first systematic study was in 1775, why some countries make progress, why some countries are lag behind, and what are some of the dynamic forces at work. In the 19th century, Karl Marx, David Ricardo, and others spent a lot of time also developing some of the ideas that Adam Smith worked on. And in the 20th century, the modern discipline of economics was born. Right? So three things that I wanted to say here. 1775 is an interesting year for anyone who is interested in long-term economic progress. So this is per capita income on the y-axis. But per capita income, as you know, is subject to inflationary pressures. You can't really compare incomes from the United States or to Europe or Africa or Nepal because of differing purchasing power capacities. So all these things are adjusted. So there's an index called Gehry-Hammes International Dollars, which is what this is about. So these guys have really reconstructed a series of per capita income to make it comparable across countries and comparable across time. So this is really an interesting metric. So let's start 1775, where sort of almost all the countries that I highlight here are around the same level of income. So before 1820, Industrial Revolution hadn't really taken off as a sustained phenomenon. Before that, there were economic growth spurts, ups and downs. But 1820 onwards, so this mark here, is when economic growth became a sustained phenomenon. It started to, so an annual growth of 1%, 2% was sustained year after year after year. And there's a beautiful mathematical logic to how economies progress. Right? So 1 or 2% growth every year means your per capita income or the size of your economy you control for population actually doubles every 70 years. If you grow at 2%, it doubles every 35 years. If you grow at 7%, it doubles every 10 years. So sometimes you hear, economic growth rate should be at least 7%. Or like China and Vietnam, and in recent years, India has also done very well. Economic growth rate is around 8%, 10%. But there's a mathematical logic to that. Right? So incomes double every 7 years if you're growing at 10% per annum. And in the next 7 years, which is in 14 years, income not doubles but quadruples. Right? Now, if you can sustain that kind of economic growth rate for another 7 years, so in 21 years, you can actually, with a 10% annual growth, sustain year after year, your living standards, average living standards can rise by 8 times. So for thousands of years, from 10,000 BC to almost around the 1700s, there was no perceptible difference in the living standards of your grandfather's grandfather or your own generation. But it was only after this period. So in that sense, modern economic growth is a very recent phenomenon. So in a 10,000 year span, when modern history has been documented, it's really in the last 200 years that the kind of spectacular economic progress that we've witnessed, we've read about, and we've come to expect year after year is happening. Right? So let's go up to 1820, onset of the modern economic growth. Industrial revolution becomes a sustained phenomenon. In Nepal, Bhimsen Thapa is in power. 1816, we've sort of settled on our territorial thing. Of course, in 1857, Janga manages to reclaim some of our western territory after helping the British in the Sepoy Mutiny. But more or less, we have our defined boundaries, and we, as a modern country, begin our journey. Per capita income at that time between Nepal and India and other countries, United States, not exactly the same. The scale is quite compressed here. Maybe the difference is by a factor of 4 to 5. So if we are at like $50, they're at $200.
But what has happened after that? This dramatic rise and the divergence in the fortunes of countries. So United States goes on to become one of the richest countries, the most powerful empires in the world. But the beauty of data is you do see certain points in history where they did went through crises, right? So here's a big dip. The first big dip. What's that? 1929, 1930? The Great Depression. The big dip, the second dip here. Second World War. Right? But the beauty is they're so resilient, they managed to regroup and advance their march towards progress. It's not that progress is automatic. You really have to work at it. Right? Certain policies, the institutions, the political culture, all that has to contribute. And that can be contrasted with the performance of Argentina, the gray line here. So at the turn of the 19th century, when the 20th century was about to begin, per capita incomes were almost comparable between the United States and Argentina. In fact, Argentina was the fifth or the sixth richest country 100 years ago. And at that time, a lot of people moved in millions from Europe to North America and South America. If you were to say, pick a random migrant, potential migrant, in a port in London or Bruges or wherever in Europe, you said, where do you want to go? He or she might have very likely said, well, I'm indifferent between California and Buenos Aires. So the point is, Argentina today is way behind. Right? It's a lagging economy, it hasn't done well. It ranks probably 50th or 60th in the world rankings. So it's a spectacular fall in its fortunes. Right? And that divergence can be seen from around the First World War. Right? Very wrong choices that have been made in terms of trade policy, investment policy, in the choice of political regimes, that really over time accumulates to divergent fortunes. Right? So Argentina is stuck around here, whereas 100 years ago it was almost comparable to the United States. Right? So these things are not automatic. You have to seize on the moment, historical moments, and really, in hindsight, you can point to those critical junctures when countries take a very divergent path. I was talking with Vishnuji on how we are also at a similar moment right now. In my own analysis, I'm a student of history as well. I think after 1934, after Chuddasam Seh's reign, we really haven't had a comparable environment for a growth takeoff. Look at another country, Japan. Japan's critical juncture starts around 1868, roughly around the same time as the United States. In the US, the Civil War ends in 1865, Abraham Lincoln is assassinated, and then after that, they've settled on their political questions. So they begin their march towards industrial strength. Japan, in 1868, Emperor Meiji comes to power. He sends Ambassador Iwakura on a worldwide mission to learn about all the positive things that have happened elsewhere, in Europe, Western Europe, and North America. So something ingenious happens in Japan where they borrow the best elements of what has worked elsewhere. So the postal system, you might want to emulate from Belgium. The parliamentary system, you might want to emulate from Britain. The military organization, you might want to emulate from the United States. The railway network, maybe from Germany. So that kind of an approach, picking the best elements. Japan was able to regroup itself under a very committed, development, visionary administration. They embarked on this process. What is striking is around 1905, they actually beat Russia. So it's the first time in history when an Asian power beat a European power. So when Japan beat Russia. So they do very well. But in 1945, Second World War, as we all know, Japan also suffered a big loss. So it collapsed. But after Second World War, it also made a dramatic progress. The blue line is for Korea. Nepal and Korea were roughly at the same position. And again, in the 50s, especially with Park Chung-hee and others, Korea was able to make this dramatic progress and catch up with Japan. Malaysia, another country, under Mahathir, who has come back at the age of 92, but he really kicked off the process as a deputy prime minister in the late 60s. He was able to embark on this process as well. From a very low income agricultural economy, Malaysia has now become a very prosperous middle income country. China, 1978.
right? Gaige Kaifan, Deng Xiaoping, opening up. That process really takes China on an upward trajectory. Even India, stagnant for a long period. With Rajiv Gandhi in the early 80s, with basic reforms, the economy was so depressed with state intervention, very inefficient firms, no dynamism, very inward-looking, targeted policies. Rajiv Gandhi starts with he opens up certain sectors, the IT sector, the infrastructure sector, lifts some of the licensing that has crippled the banking sector, for example, and we begin to see some progress here. Now, relative to everyone else, Nepal is almost virtually flat. Right? So it's not that Nepal hasn't made progress. Of course, our lifestyles, our living standards are better than what our fathers went through, what our grandfathers went through. So on an absolute level, our living standards have been going up. Right? But on a relative scale, over a long period of history, it can be argued that Nepal's growth really has remained flat. And we're still waiting for that economic critical juncture, a decisive moment, just like the 1860s in the case of the United States and Japan, 1960s in the case of Korea and maybe Malaysia, 1970s and the 80s in the case of China and India, when there's a decisive structural break and we begin this upward march on economic progress. So I think this one graph really tells you world history on who has risen, who has fallen, who has remained stagnant, but you really don't know why. Right? So the next challenge is to try to figure out why that has happened. What has resulted in this kind of a dramatic performance? So my second message to you is, in the medium run, I think there's a lower level of investment and entrepreneurship. Right? There's a very low level of investment and entrepreneurship in the medium run. So in the long run, 200 years, this is what it is. In the medium run, there's a low level of investment. Now, if I ask anyone in this room or anyone out on the street to say, why Nepal is poor or why Nepal hasn't made progress, I can guarantee that they will say, Nepal is khatam, right? Nepal is khatam, bureaucracy is good, and all that. I think there's truth to that. But you should distinguish between the structural handicaps and the symptoms. So Netaru are jhur because of something else. The kind of political incentives that we have built, the kind of political regimes that we have built, the kind of behavior that we incentivize. So you shouldn't equate the symptoms with the root causes or the root disease. Right? So that's what I'm trying to get at here. The root disease is, even some countries that are with very khatam netas have also made very good progress at a certain juncture in history. That doesn't take you very far, but you can get miraculous economic growth, even under corrupt regimes, very bad leaders. If certain international forces, the international favorability is aligned with you. It's not that I argue for that kind of bad behavior, but the crux, the driver, the real channel is through investment and entrepreneurship in the earlier stages of development. Right? And I'll talk a little bit about the beauty of capital formation. So here's another graph to support my second statement. This is a simple graph with a scatter plot of almost all the countries in the world, almost all countries. On the y-axis, we have GFCF, gross fixed capital formation, which is basically a proxy for investment. Right? So GFCF as a share of GDP, relative to the size of your economy, how much are you pumping into the economy to form capital? Who's in your bank? And what is striking here is the countries that I've chosen to highlight, the 13 so-called G30. So now forget America and Europe. Let's talk about countries which in recent memory, in the second half of the 20th century or after the Second World War, really made a dramatic progress in economy. So there are 13 economies that are globally recognized to have grown for 25 years with at least 7% economic growth year after year. So the magic of that I alluded to earlier, right? If you can sustain 7% growth for 10 years, you double. Another 20 years, you quadruple. Another 30 years, it fold increase, right? So that's what explains the dramatic rise in living standards in our recent memory in China, for example, after 70 years. But all these other countries, beginning with Japan, which really collapsed during the Second World War, Japan, Korea, Taiwan, and all that. So there are 9 of these countries from Asia, and there are 4 that are from outside Asia. So Malta, Brazil,
Brazil has become stagnant in recent years, but between 1950 and 1980, it grew very fast. Right? Oman and Botswana. So look at what is common in these countries is they're really invested. They're above the global norm. So this is the global norm of investment relative to the GDP. In all these countries that have made spectacular progress after the Second World War have really invested. So in the case of China and others, it's 35, 38%. And where does Nepal stand in all that? 15%, right? So the reason we've not really grown in a very simple narrative is we've not had the kind of investment or business climate to nurture this kind of a progress. Right? So Nepal is way below here at around 15 or 16%. So why hasn't investment happened in Nepal? So this is the third part. So I will argue that it's because of geography, but also because of institutions. And by institutions, I don't mean a building with a signboard like Presidency College or something. Institutions mean rules of the game, right? Economic rules of the game and political rules of the game. Are they inclusive or are they extractive? Right? So a lot of this analysis draws on the work of Darren Acemoglu and James Robinson, who wrote Why Nations Fail. It's a 2012 book that people who are interested in development should read. So geography is an interesting thing because we're a landlocked country. It cripples our access to world markets. Everything that we do is costlier than other comparable countries. The business climate, the investment climate, everything that we do is almost 20% added on. So on that basis, how do you compensate for that kind of handicap with other achievements? That's a big challenge. And almost all the landlocked countries in the world are lagging behind because of these traditional models of trade and investment that prevailed in the 19th century. When you produce on a mass scale, you ship it on ship these things into a container, and then you serve world markets. That dominant model is now changing. So Nepal's traditional handicaps that prevailed in the 19th century or 20th century need not be replicated now. So there are new models and new paradigms of trade and production that are emerging. But landlockedness is an issue for countries like Nepal. There are exceptions where that traditional channel hasn't worked. So many of you say even Switzerland is landlocked and it is so developed, and Nepal is also landlocked. Why are we not developed? Again, khatam neta, right? But that's not the case. Switzerland is landlocked on paper, but if you really go to Switzerland and if you look at it, 50% of the Swiss population lives in the northern side of the Alps, in low-level cantons, which has access to a navigable river called the Rhine. So if you go to a city like Basel, you have world-class pharmaceutical companies and manufacturing companies that produce really top quality products that they can load onto a ship in Switzerland, which can then navigates along the river Rhine, which is very big, and then goes on to the North Atlantic and can even go up to New York and Washington. So technically it's not even that. There are other countries like Austria and other smaller countries which are landlocked. But remember, the channel through which landlockedness penalizes you is through its costly access to world markets. But if you happen to be located in the center of Europe, 10 minutes drive to the north, you go to Germany, 50 kilometers, you go to France, 20 kilometers down, you go to Italy, you're in the center of the world's largest common market. The traditional channels through which landlockedness negates your competitiveness is no longer valid. Right? So apart from the European exceptions, because of this particular channel, and a few other countries that are very well endowed in natural resources, like Kazakhstan, for example, landlocked but doing reasonably well. There's tons of natural resources. Even small countries like Botswana, population is very small, 2 million people, but they have well-managed diamond mines. Zaminma hira नै छ. So काल्पनिक तथ्य कथा जस्तो. So, but they managed it well. Sierra Leone पनि hira थियो, but they mismanaged it, ended up in conflict and ruined the fortunes of their country. But Botswana did this again. Governance, the quality of political institutions really matters. They managed it very well. And so Botswana is one of the few countries. It was the first NDC to graduate onto middle income status, even though it's landlocked, it's done. So geography is this very powerful channel that in the past really held us back.
But more than that, I think it's the institutions. And by institutions, political and economic institution, are you for an extractive regime or an inclusive, open regime? That really matters, right? And some of the, in clinical science, you can do experiments and make links between A and B. Because of A, B happen, right? In social sciences, you don't have that luxury. So we might all say, because of Rana regime, Nepal is so stuck in poverty, or we lack. But to be able to prove scientifically, you need to have a counterfactual. You need to go back to that point again and try with something else other than the Rana regime, and then compare results. But in social science, that's not possible. Time has already elapsed, right? So we tend to look for what we call natural experiments. Natural experiments where we don't have the same luxury that you would have in a clinical science, doing experiments with mouse and repeating experiments and going for replicability, verifiability and all that. But in social science, we try to look for natural experiments. Why? To make this distinction between correlation and causality. I'm sure many of you have read about this. If there's rainfall, and I tend to wear blue jackets, there's a nice correlation. So every day it rains, I wear a blue jacket. So that's a correlation, right? But I can't argue that because I wear blue jackets, Indra is sending rain, right? So that's not causality, but that's correlation. So in science, we really have to make this extremely painful, rigorous scientific effort to establish causality. Many people confuse correlation with causality, right? So this is happening, so this is happening, so this must be causing this. That's the fatal flaw in sciences. So I encourage all the young students to always be very careful about to make this distinction between correlation and causality. So in science today, the entire obsession is with establishing causality. Is it because of this intervention that this was the result? That if you can prove it, you bet it. You can publish in top journals, you will be recognized as a world-class scholar. But if your methodology and your data doesn't permit that, then you haven't established the kind of rigor that is expected in the top professions these days. So the reason institutions has become a very powerful narrative to explain why some countries have done well and some countries haven't is because of these natural experiments. So Acemoglu and Robinson talk about the city of Nogales. Half of Nogales is in Arizona in the United States. Half of Nogales is in Mexico, right? So to be able to do these clinical trials, कुनै नयाँ औषधिको आविष्कार भएपछि के हुन्छ त्यसले प्रभावकारी असर गरिरहेको छ कि छैन भनेर छुट्याउनलाई बजारमा आउनुभन्दा पनि अगाडि यहाँ ड्रग अथोरिटीहरूले बजारमा चाहिँ यो औषधि इफेक्टिभ छ भनेर ल्याउनुभन्दा अगाडि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चलन छ क्लिनिकल ट्रायल्सहरू एउटा ग्रुपमा त्यो औषधि दिइन्छ त्यो भर्खर आविष्कार गरेको औषधि अर्को ग्रुपलाई प्लेसिबो भन्छ त्यो औषधि होइन कि पानी जस्तो अथवा त्यस्तै खालको तर कुनै प्रभावहीन चक्की बनाउँ कसरी चाहिँ त्यो औषधि इफेक्टिभ छ भनेर प्रमाणित गर्ने त त्यो दुईटा ग्रुप तपाईँले एउटा कन्ट्रोल ग्रुप र अर्को ट्रिटमेन्ट ग्रुप भनेर भनेको छ त्यो यस्तो ग्रुप हुनु पर्यो स्ट्याटिस्टिकली अब आइडेन्टिकल त कहीँ पनि पाइँदैन होइन स्ट्याटिस्टिकली चाहिँ समान हुनु पर्यो सो स्ट्याटिस्टिकल धेरै क्राइटेरियाहरू मिट गरेर स्याम्पल साइज रिजनेबली ठुलो हुनु पर्यो र हर गुणहरू जात लिङ्ग आय अब उमेरको हिसाबले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली कम्पेयर दुईटा वर्गमा गर्ने हर हिसाब यदि दुईटा ग्रुप चाहिँ हर हिसाबले समान रहेछन् भने स्ट्याटिस्टिकली होइन समान रहेछन् भने एउटामा तपाईँले इन्टरभेन्सन गर्नुभयो अर्कोमा इन्टरभेन्ट गर्नु भएन र पछि त्यसको नतिजा चाहिँ अब 2 महिनापछि 6 महिनापछि 1 वर्षपछि रोगको प्रकृति हेरेर चाहिँ केही देखियो भने यदि ती दुईटा ग्रुप चाहिँ समान हुन् भने र पछि जे डिफरिङ आउटकम आउँछ नि त्यो चाहिँ त्यो इन्टरभेन्सन एउटा चाहिँ जुनमा गरियो अर्कोमा गरिएन त्यो इन्टरभेन्सनले गर्दा नै त्यो नतिजा आएको हो भनेर वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित गर्न सकिन्छ तर आधारभूत असम्पसन के त त्यो दुईटा स्ट्याटिस्टिकल ग्रुप चाहिँ लगभग समान हुनुपर्छ र त्यहाँ थोपरिएको इन्टरभेन्सनले नै त्यो नतिजा ल्याएको भनेर प्रमाणित गर्नलाई कोरिलेसन भने कि कजल लिङ्क नै यो हस्तक्षेपले नै यो नतिजा आएको भनेर देखाउनको लागि त्यसरी चाहिँ गरिन्छ विज्ञानमा यो स्थापित 200-300 वर्षदेखिको अभ्यास नै यही नयाँ कुनै अब हामी कहाँ त धेरै ड्रग आविष्कार गर्दैनौँ हामी सबै जेनेरिक ड्रग होइन अरूले पेटेन्ट लिइसकेका ड्रगहरूलाई जेनेरिक पेटेन्ट एक्सपायर भएपछि हामीले बनाउने गरेका छौँ त्यस्तै सोसल साइन्समा पनि त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट कहाँ छ भनेर खोज्नु पऱ्यो नभए त गाह्रो छ राणा शासन खत्तम भनेर हामी साथीभाइमा कुरा गर्न सक्छौँ
तर वैज्ञानिक हिसाबले प्रमाणित गर्नलाई त्यो काउन्टर फ्याक्चरको अभावले तपाईँको उत्तर चाहिँ हुँदैन। तर सबैलाई थाहा छ खतमै थियो भन्ने, तर प्रमाण चाहिँ जुटेन है। प्रमाणै जुटाउने गरेर चाहिँ जस्तो सोसल साइन्समा डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा चाहिँ केही नेचुरल एक्सपेरिमेन्टको खोजी हुन्छ। शिक्षामा धेरै छन् एक्सपेरिमेन्टहरू, अहिले यो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल भन्छ, अनेक छ। त्यो इकोनोमेट्रिक्सका चुनौती नै यसैमा छ, सारा विद्वत वर्ग नै यसैमा लागेको छ। तर एउटा यहाँ जनताले, आम जनताले बुझ्नेमा चाहिँ मैले त्यही नोगालेसको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यही अघि मैले कन्ट्रोल र ट्रिटमेन्ट जस्तो भयो नि, त्यो आधा हावापानी एउटै छ, मान्छे एउटै, हिस्प्यानिक मुलका भाषा एउटै बोल्छ, धर्म एउटै छ, खानपान एउटै छ, रहनसहन सब एउटै छ। तर एउटा हिस्ट्रीको एउटा दुर्घटनाले त्यहाँ एउटा चिरियो, एउटा खण्ड माथि गयो, अर्को खण्ड तल गयो। स्ट्याटिस्टिकली समान हर हिसाबले, अघि मैले उमेर, लिङ्ग, खानपान भने जस्तै हर हिसाबले समान। तर के फरक भयो त? पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ फरक भयो, इन्टरभेन्सन चाहिँ। माथि एरिजोनापट्टि अमेरिकी पोलिटिकल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू लागू भयो, तल मेक्सिकन पोलिटिकल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो। अमेरिकामा अलिकति ओपन, अलिकति नन एक्सट्र्याक्टिभ, गैर दोहनकारी जस्तो सिस्टम्सहरू भयो। मेक्सिकोमा अब स्ट्रगल गर्दैछ, ऊ धेरै नै पछाडि छ, त्यस्तै खालका उसका अलिकति दोहनकारी माफियाको समस्या छ, अनेक छन् त्यहाँ। रुल अफ लका कुराहरू छन्, नेपोटिजमको कुराहरू छन् होइन, पोलिटिकल इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, पोलिटिकल रेजिमहरू एउटै पार्टीले 80 वर्षसम्म शासन गरेको छ। त्यसैले त्यो खालको फरकले चाहिँ अलिक पर क्यापिटा इन्कममा धेरै फरक छ। भनेपछि अरू ठाउँमा भए भए अरू कारणले त्यहाँ त्यो डाइभर्जेन्ट नतिजा लिएर आएको पनि हुन सक्थ्यो। तर हर हिसाबले समान त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो पोलिटिकल र इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्स मात्रै फरक भएको ठाउँमा अरू सबै समान ठाउँमा चाहिँ पछि कालान्तरमा भएको डिफरेन्स इन पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ त्यसकै कारणले पनि भएको हुनसक्छ भनेर तर्क गर्ने बलियो वैज्ञानिक आधार चाहिँ स्थापित हुन्छ। इस्ट र वेस्ट जर्मनी, उत्तर र दक्षिण कोरियामा पनि लगभग तपाईँहरूले त्यस्तै आर्गुमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपालको हकमा पनि हामी फस्यौँ। त्यो एक्सट्र्याक्टिभ रेजिम, पोलिटिकल एक्सट्र्याक्टिभ विरुद्ध तपाईँ 1775 को कुरा गरेँ नि मैले है, फ्रम पृथ्वीनारायण शाह टु 1816 अब त्यहाँ अनस्टेबल भयो, टेरिटोरी एक्सप्यान्ड गर्दैमा बित्यो। सुगौली सन्धिपछि अहिले स्टेबलाइज भयो, तर भीमसेन थापा जस्तो एकदम अटोक्राटिक रिपको आए, 30 वर्ष शासन गरे, उनको एकदमै ट्रेजिक एन्ड भयो। त्यहाँबाट त्यो उत्तरपूर्वमा फेरि राणा शासन आयो 104 वर्ष। राणा शासनपछि अलिअलि अभ्यास हुन लाग्यो लोकतन्त्रको, फेरि 30 वर्ष पञ्चायत शासन आयो। त्यसैले पोलिटिकल हिसाबले चाहिँ अलिकति दोहनकारी र गैर समावेशी सिस्टम, वेन नट एभ्री वान वाज इन्क्लुडेड भयो। इकोनोमिक सेन्स पनि त्यस्तै, 7 सालसम्म त यो ट्याक्सेसन सिस्टमै थिएन। अहिले कर कर भनेर ठुलो विवाद भइरहेछ नि। कर भनेकै राणा प्रधानमन्त्रीको गल्ती है, सबै आउँथ्यो उनीहरूले गर्थ्यो। 37% नेपालको जग्गा जमिन फिर्ता है, भनेपछि त्यो पर्सनल प्रपर्टी जस्तो थियो क्या अस्तिसम्म, 2007 सालसम्म। बल्ल 7 सालपछि चाहिँ बिस्तारै ओपन अप गरेर गऱ्यौँ। त्यही पनि अब पञ्चायत कालमा राजनीतिक हिसाबले अलिकति एक्सट्र्याक्टिभ भए पनि इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ अलिकति खोला हो कि भन्ने भान्के उद्योग कल कारखाना गरे, निजी क्षेत्र पनि अलिअलि आयो। तर असाध्यै दोहनकारी। विनोद चौधरीको किताब तपाईँले पढ्नुभयो होला होइन, बिलियनरको उसको पञ्चायत कालमा व्यवसाय गर्दाखेरि उनले उल्लेख गरेका छन्। सो चाहिँ 49% भएर दरबारमा बुझाउनु पर्ने। अब अहिले पनि छ, पेटी करप्सन छ, नेताहरूलाई घुस खुवाउने यताउता छ होइन, लाइसेन्स पनि। तर त्यो खालको दोहन चाहिँ हो 100मा 49 को सम्पत्ति नै यता गर्ने, त्यो चाहिँ क्लासिक एक्सट्र्याक्सन भयो। त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बिजनेस फर्स्ट आउँदैन, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा लगानी आउँदैन, मान्छेहरू भाग्न नै खोज्छन्, अन्त्यतिर जान्छ। जस्तै दोस्रो स्लाइड सम्झाउनुभयो नि होइन, इन्भेस्टमेन्ट र अन्टरप्रेन्योरसिपकै माध्यमबाट फड्को मार्ने रहेछन् मुलुकहरूले। तर त्यसको लागि आधारभूत संरचना तयार छ कि छैन, इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर अलाइन छ कि छैन। नेताहरू चिन्नै पर्ने, कर्मचारी चिन्नै पर्ने, घुस खुवाउनै पर्ने वातावरणमा म गुजरातमा गएर लगानी गर्छु, म कम्बोडिया गएर लगानी गर्छु, म चीन भियतनाम गएर लगानी, केही लफडा त हुँदैन भन्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले। यहाँ माओवादी द्वन्द्वको कालमा त यहाँका स्वदेशी अन्टरप्रेन्योरहरू पनि भागेर भियतनाममा गएर फ्याक्ट्री खोलेर म आफैले हेरेर आएको छु। भनेपछि त्यो के त्यो इन्भेस्टमेन्ट र अन्टरप्रेन्योरसिपको कल्चरलाई लामो समयसम्म चिर हिसाबले चाहिँ त्यो लान सकिएन भने फड्को मार्ने कुरामा असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो खालको यो स्ट्रक्चरल ब्रेक चाहिँ हामीले गर्ने गर्छ। त्यसैले नेपालको हकमा जियोग्राफीले पनि पेनलाइज गर्यो, तर यो नै यही च्यानलले 21st सेन्चुरीमा फेरि कम्प्लिटली उल्टोपल्ट भइसकेको छ। ट्रेड र प्रोडक्सनको मोडल होइन, कसरी औद्योगिकरण गर्ने भन्ने कुरामा अहिले 80% अफ वर्ल्ड ट्रेड र प्रोडक्सन इज थ्रु फ्रेगमेन्टेसन। पहिला चाहिँ हाम्रो औद्योगिकरण, यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको लोगो हेर्नुभयो भने के हुन्छ, लामो एउटा कारखानाको नक्सा हुन्छ अनि यो मुस्लो आएको धुवा। औद्योगिकरण भनेकै त्यही, त्यो मोडल मरेको सिद्धिएको
चाहिँ 20-25 वर्ष भइसक्यो। तर हामी यहाँ अझै पनि औद्योगिकरण भने त्यस्तै हो। फ्याक्ट्री गर्नु पऱ्यो, औद्योगिकरण गर्नु पऱ्यो होइन, चाहिँ मुस्लोबाट धुवा निकाल्नु पऱ्यो, मान्छे चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो असेम्ब्ली लाइनमा। सो द्याट मोडल इज डेड। हामीले चाहिँ अब फड्कोमा आएर त्यो धेरै जानुपर्ने हुन्छ। यो जियोग्राफीले पेनलाइज गरे पनि अब अहिलेको मोडलले चाहिँ हाम्रो जियोग्राफीलाई सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्राभिटी इज शिफ्टेड। सो 1950मा सेन्टर अफ वर्ल्ड इकोनोमिक ग्राभिटी चाहिँ इट्स इन द मिडल अफ द एटलान्टिक। सो देयर वाज वेस्टर्न युरोप, देयर वाज नर्थ अमेरिका। अब त्यो सिफ्ट हुँदै हुँदै आएर 2050मा यहीँ चाइना र इन्डियाको बिचमा यहीँ हिमालयतिर हुन्छ। भनेपछि यो बिग पिक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफी र इन्स्टिट्युसन्स हो। तर जियोग्राफी भन्दा पनि इन्स्टिट्युसन्स प्रबल रहेछ, किनकि नोगालेसको जियोग्राफी त एउटै हो नि। सो एउटै समान जियोग्राफीले मात्रै पनि डिफरिङ आउटकम ल्याउँदो रहेछ। इन्स्टिट्युसन्स नै हो, तर यो 150-200 वर्षको क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट भयो। सो I've spent a lot of time on these 3 slides to give you this big flavor, big historical picture, which is really important. Now I'll go fast. And what is the time like? Sorry. अब चाँचाडै जाउँ। यो त्यो 3टा मेसेज चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरू त्यो आफ्नो स्व अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ पछि। 4th मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथमा हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट भए जस्तो भए पनि सोसल प्रोग्रेस र पोलिटिकल प्रोग्रेस अचिभमेन्टमा चाहिँ नेपाललाई राम्रो मानिन्छ। तर त्यो बेस असाध्यै कमजोर भएर है 1956मा लिट्रेसी रेट जम्मा 1% थियो हैन। कोरियातिर चाहिँ त्यो डामाडोल युद्धपछि हुँदा पनि उनीहरूको धेरै नै माथि गइसकेको थियो। त्यसले औद्योगिकरणमा फड्को मार्न एकदम सजिलो भयो। तर अरू मामलामा स्पेसली साउथ एसियासँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ वी डु क्वाइट वेल। जस्ट 20 years ago our life expectancy was 54. Today we are talking about 70-71. For women it's actually 72. त्यो भनेको धनी देशको जस्तै जस्तै हो। पहिला डायरिया सायरिया आएर मान्छे मर्थे भने अहिले वी आर मेकिङ रिच कन्ट्री डिजिजेस, हार्ट स्ट्रोक एन्ड रेस्पिरेटरी इलनेसेस एन्ड अल। सो मर्न चाहिँ धनी हिसाबले पनि भइरहेको छ। सो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी ड्रामेटिकली छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स फर मेल एन्ड फिमेलको रेसियो लिनुभयो भने त्यो रेसियो के भन्छ, जति त्यो न्यारो त्यो डिभिजन कम छ नि, इक्विटीको एउटा सूचक हो, इन्डिकेटर हो। सो कम्पेयर टु इभन कन्ट्रिज लाइक इन्डिया एन्ड बङ्गलादेश एन्ड पाकिस्तान वी डु मच बेटर रेसियो अफ मेल टु फिमेल HDI। लिट्रेसी रेट अब तपाईँहरू जस्तो पुस्तामा 50 to 24मा 90% आइसक्यो। तर अब दोस्रो चुनौती बाँकी छ, सेकेन्ड जेनेरेसन च्यालेन्ज। पहिलो चुनौती के थियो? इनरोलमेन्टको चुनौती थियो। प्राइमरी स्कुल इनरोलमेन्ट अहिले 97% पुगिसकेको छ। तर किड्स आर गोइङ टु स्कुल बट दे आर नट लर्निङ भन्छ। त्यो हो हाम्रो नेक्स्ट च्यालेन्ज होइन। क्वान्टिटीको च्यालेन्ज पुरा गर्दैछौँ, क्वालिटीमा चाहिँ वी आर फेलिङ लाइक एनिथिङ। त्यसरी यहाँ नै अहिलेको बहस, हिजो पनि संसदमा बहस चलिरहेको थियो शिक्षाको बारेमा, 2 थरीको शिक्षा भयो भनेर होइन। त्यो चुनौती अब हाम्रो पुस्ताको लागि त्यो चुनौती छ र त्यो चाहिँ नेभर एन्डिङ चुनौती जस्तो हुन्छ। आज भर्खर म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि CNN ब्रेकफास्ट खाँदा यसो CNN लगाएको थिएँ। अब चाइना, सिङ्गापुर, भियतनामकै एजुकेसन सिस्टम कति राम्रो, अमेरिकाको कति पछाडि पऱ्यो भनेर उनीहरूले चिन्ता गरिरहेका थिए। त्यसैले क्वालिटीको च्यालेन्ज 8 कक्षाको कुनै विद्यार्थीलाई तपाईँले 4 कक्षाको परीक्षा दिनुभयो भने उसले एक वाक्य शुद्धसित लेख्न सक्छ कि सक्दैन। सामान्य अङ्कगणितका ज्यामितिका कुराहरू चाहिँ उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यो अहिले त्यो खालको परीक्षा गरिराखेको छ। पहिला हाम्रो चाहिँ भोगेर आएर गर्ने जस्तो चलन थियो नि, अहिले इन्डियामा पनि त्यो गर्न थालेको छ। एसर भन्छ, के भन्छ, त्यो एसर भन्छ, वेस्टर्न कन्ट्रिजमा पिजा भन्छ होइन। त्यो स्किल, साइन्स, म्याथमेटिक्सहरूमा स्किल कतिको इम्बाइब गरिरहेको छ विद्यार्थीले। र यो बेसिक फङ्सनल स्किल्सहरू नहुँदाखेरि चाहिँ पछाडि परिन्छ भन्ने खालको छ। त्यसैले नेपालको हकमा पनि इनरोलमेन्टका चुनौतीहरू, किड्सलाई विद्यालयमा गर्ने लामो बाँच्ने हिसाबले आधारभूत स्वास्थ्यका कुराहरूमा यत्रो पैसा खनाएको त्यो 20-30 वर्षदेखिको त्यसको नतिजा दिन थालेको छ। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स लगभग हामीले पुरा गर्छौँ। 2000 देखि 2015 विश्वले नै तोकेका मापदण्डहरूलाई होइन, गरिबी घटाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा एकदम राम्रो प्रोग्रेस। झन्डै 49%बाट गरिबी अहिले 20%मा झरेको छ एउटा डिफाइन्ड गोल। तर त्यो मापदण्ड नै पनि अब अध्यावधिक गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। $25 पर पर्चेसिङ पावर चाहिँ अहिले असान्दर्भिक भयो कि भन्ने कुरा छ। तर के एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो भने ग्रोथ इकोनोमिकमा साह्रै नै पछाडि पऱ्यो, त्यो क्रिटिकल जङ्क्सनै देखिएन। तर सोसल फाँटहरू र राजनीतिक कुराहरूमा त छन् होइन। उनीहरूले सधैँ भाषण गरेर तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ, क्रान्ति गऱ्यो, ऊ गऱ्यो, यत्रो परिवर्तन गरेर आयो भन्ने छ। त्यसमा पनि केही तर्क टुक छ। अर्को एउटा 5th मेसेज चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि के महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि इन अ नेसन्स हिस्ट्री देयर कम्स अ पोइन्ट व्हेन द शेयर अफ द वर्किङ पपुलेसन or the youth subset within that working population peaking हुन्छ। जनसङ्ख्याको जनसाङ्ख्यिक लाभांश के सुन्नु भएको छ तपाईँ
युथ पल्स भनेको पनि त्यस्तै कन्सेप्ट 15 देखि 24 अथवा 15 देखि 35 हेरी आफ्नो अनुसार गरेर चाहिँ टोटल पपुलेसनको त्यो हिस्सा चाहिँ जीवन कन्ट्रिब्युट मान्छेको जीवनमा जस्तै देशको जीवनमा पनि एक्चुअली पिक गर्छ पिकमा पुग्छ त्यो सेयर नेपाल अहिले त्यही पेरिफेरीमा छ र पूर्वी एसियाको त्यत्रो कुरा गरियो 9वटा एसियन मुलुकहरूले ग्रुप अफ 13 मा त्यो मिराकल गरेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि सबैले त्यो डेमोग्राफिक लाभांशलाई र त्यो बाहिरी माहौल चाहिँ जुधाएर उनीहरूले फर्क मारे हैन नेपालमा पनि 1992 देखि नै सुरु भएको युथ पल्स तर 1996 देखि नै द्वन्द्व भयो अनिश्चितता लगानीको माहौल यहाँ सबै बिग्रिया हुनाले तर बाहिर हाम्रो एपिक युथहरू चाहिँ एपिक स्केलमा बाहिर गएर काम गर्न थाले हैन आफ्नै देश बनाउनु पर्ने बेलामा धेरै बाहिर जानु परेको थाहा छ आज रेमिटेन्स इकोनोमी चाहिँ विश्वकै सबभन्दा ठुलो जीडीपीमा रेमिटेन्स गनिँदैन धेरै भ्रम छ फेरि तर रेमिटेन्स कति ठुलो भनेर भन्यो भने चाहिँ अर्थतन्त्र कति ठुलो भनेर हेर्ने अनि अर्थतन्त्रको दाँजोमा रेमिटेन्स कति भन्दाखेरि 30% जति जो रेमिटेन्स कति ठुलो त सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको तुलनामा अथवा अनुपातमा झन्डै 30% भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो 3 करोड जस्तो लगभग जनसङ्ख्या भएको मुलुकको लागि त्यो ठुलो डिपेन्डेन्स हो हामी बाहिर पढ्छौँ हो फिलिपिन्सको कस्तो चर्को डिपेन्डेन्स केरलाको कस्तो चर्को डिपेन्डेन्स बङ्गलादेशको चर्को डिपेन्डेन्स भन्छौँ मिराकल गरेर यहाँ चाहिँ चमत्कारै गरेर हामीले अर्को 10-15 वर्षमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै एकदमै चाहिँ कायाकल्पै गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ गरियो भने पनि त्यो रेमिटेन्सको डिपेन्डेन्सलाई तपाईँले 30 बाट 15 मा झार्नुभयो भने पनि बल्ल हामी फिलिपिन्सको लेभलमा झऱ्यौँ जबकि फिलिपिन्सको यो त असाध्यै थाहा नसक्ने भनेर 2-3 दशकदेखि बहस भइरहेको छ रेमिटेन्स डिपेन्डेन्स त्यो चुनौती छ तर यो युथ बल्ज र कन्फ्लिक्टले गर्दा पुस र पुल फ्याक्टरको उसले एउटा यो रेमिटेन्स इकोनोमीको जुन जन्म भएको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ र त्यसरी कृषिमा हामीले 20-25 वर्षको स्ट्राटेजी बनाउँछौँ उद्योगमा 20-25 वर्षको स्ट्राटेजी बनाउँछौँ यो रेमिटेन्समा अहिलेसम्म त्यसरी ग्रापल गरिएको छ यो द्वन्द्वको बेलामा आयो मान्छेहरू यहाँ अवसर नपाएर बाहिर गएको हुन् मैले भने 20 बाट 15 मा चमत्कारै गरेर झार्दा पनि इट विल रिमेन ए भेरी बिग इस्यु किन डेमोग्राफिक कम्पोजिसन नै त्यस्तो छ आज नेपालको मिडियन एज इज जस्ट 20 to 23 छ मिडियन मोड मिन त पढायो होला नि स्ट्याटिस्टिक्समा मिडियनको चाहिँ मिनभन्दा फरक छ हैन मैले कहिले काहीँ एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि भन्छु नेपालको 3 करोड मान्छेलाई चाहिँ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म लाइन लगाउँ महेन्द्र राजमार्गमा बिचतिर कहाँ पर्छ नवलपरासीतिर पर्छ त्यो नवलपरासीतिरको मान्छेलाई च्याप्प समाएर 13 वर्ष कति उमेर भयो भनेर सोध्यो भने मिडियन एज भने त्यो 23 वर्ष सकिङ होइन झापामा भर्खर जन्मेको शिशुदेखि लाइन लगाएर नवलपरासीसम्म आउँदा 0 देखि 22-23 वर्ष अनि नवलपरासीदेखि महेन्द्रनगर चाहिँ 23 देखि 100 वर्ष त्यस्तो छ हाम्रो जनसाङ्ख्यिक पॉइन्ट अहिले धेरै समय गइसक्यो राजनीतिक मुद्दाहरूमै हामी चाहिँ अभ्यस्त हुँदै गर्दै तर अझै पनि समय छ 2029 2030 भनेपछि अर्को 12 वर्षसम्म पनि हाम्रो डेमोग्राफिक विन्डो खुला छ हामी एजिङ सोसाइटी 2030 तिर मात्रै हुन्छौँ र 2030 पछि 2054 मा गएर मात्रै हामी एजेड सोसाइटी हुन्छौँ त्यसपछि ढोका बन्द भयो त्यो डाइनामिक वर्कफोर्स आएर चाहिँ इकोनोमीलाई पनि सबै चाहिँ डिपेन्डेन्ट पपुलेसनको सेयर बढ्दै जान्छ एजेड सोसाइटी आजको जापान जस्तो इभन चाइना पनि त्यो स्टेजमा पुगिसक्यो त्यसरी उसको ग्रोथ बिस्तारै स्लो डाउन हुँदैछ सो यो डेमोग्राफिक बर्स्टलाई हामीले चाहिँ युज गर्न अझै पनि आवश्यक भयो अझै पनि आवश्यक सकेर 2030 सम्म गर्ने 2030 देखि 2054 सम्मको पिरियडलाई पनि हामीले गर्यौँ भने चाहिँ वी हेभ द्याट विन्डो अझै पनि यो महत्त्वपूर्ण मेसेज छ अब अगाडि जाउँ अब लुकिङ अहेड चाहिँ के प्रायोरिटिज के हो अब यसमा पनि धेरै भनिराख्नु पर्दैन तपाईँले सुनिरहेकै कुरा हो यसमा चाहिँ अब डिटेलमा प्रेजेन्टेसनहरू चाहिन्छ कि जस्तो यहाँ मैले के फिजिकल क्यापिटल फर्मेसन भने इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी आकर्षित गर्ने कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने कस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिटर्न्सहरू इकोनोमिक रिटर्न्सहरू कुनमा स्वदेशी पुँजीबाट कुनमा विदेशी पुँजीबाट कहाँ कस्ता खालका इनोभेटिभ पार्टनरसिपहरूबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा यो छुट्टै 2-4 घन्टा गर्न सकिन्छ त्यसैले म डिटेलमा जान्न तर एउटा मात्रै पोइन्टमा यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्डेक्स हो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यहीँ मोबाइल फोनमा हेरे पनि भयो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको लेटेस्ट ऱ्याङ्किङहरू हेर्नुहोस् इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्वालिटी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा सब इन्डिकेटर छ नेपालको हामी सबभन्दा खतम त्यसैमा छौँ है बाटोघाटो बिजुली अलिअलि हुँदैछ तर रिलेटिभ टु अदर कन्ट्रिज वेयर इन्भेस्टर्स लुक टु वेयर रिली ल्यागिङ त्यसैले फिजिकल क्यापिटल फर्मेसन चाहिँ फेरि यस्तो अस्त्र हो जुन चाहिँ विकासमा हामी जस्तो गए गुज्रेको अवस्थामा चाहिँ फिजिकल क्यापिटल फर्मेसन पुँजी निर्माण पैसा खन्याएर पनि एक पाउ माथि चाहिँ हामी जान्छौँ
त्यो लग्जरी फेरि मिडल इन्कम पुगेपछि छैन, त्यो बुझ्न जरुरी छ। र हामी मिडल इन्कम पुग्यौँ अरे 2030 सम्ममा, त्यसपछि पैसा खन्याएर अथवा क्यापिटलमा लगाएर पुँजी निर्माण गरेर मात्रै माथि जान सक्छ। लोबाट मिडल इन्कम जान सजिलो छ, मिडल इन्कमबाट हाई जान त एकदमै गाह्रो छ। चाइना पनि त्यहाँ अलिअलि स्टक भइरहेको छ, मलेसिया त्यहाँ गएर स्टक भयो, उसले फिगर आउटै गर्न सकेको छ। लोबाट मिडल माथिहरूले चाहिँ झमझम गरेर लगे, मिडलबाट हाई चाहिँ एकदमै अपवाद। एउटा फिनल्यान्डको उदाहरण दिन सकिन्छ युरोपमा पछिल्लो चरणमा, अर्को दक्षिण कोरिया, अर्को ताइवान। यी बाहेक अरूले त्यो ब्रेक थ्रु गर्नै सकेका छैन। भनेपछि मिडल इन्कमबाट हाई इन्कम जानलाई छुट्टै लगानी, छुट्टै स्ट्रक्चर चाहिन्छ। इनोभेसन, रिसर्च, क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनका यी प्रक्रियाहरूबाट त्यसको लागि त्यस्तै खालको वर्कफोर्स आउनु पऱ्यो। सामान्य गणित गर्न जान्ने वर्कफोर्स मात्र पुगेन होइन, टेक्निकल उयोहरूले गर्नु पऱ्यो। त्यसैले मलेसियाको अहिले चुनौती नै त्यही छ। अब प्लान्टेसन, रबर प्लान्टेसन र टिन बनाइरहेको इकोनोमीमा इलेक्ट्रोनिक्स भित्र आएर एक किसिमको जम्प गर्नलाई सजिलो भयो होइन। पेनाङदेखि लिएर अब सारा आइल्यान्डहरू बनाउने गरे। म के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल यति तल छ कि अहिले चाहिँ हामी त सजिलो इस्युबाटै माथि जान सक्ने अवस्थामा छौँ। लगानीको माहौल बनाउनु पऱ्यो, स्वदेशी र विदेशी भेटी। So the capital formation, again, goes back to the second slide to explain the first slide. होइन, त्यो इन्भेस्टमेन्ट र अन्टरप्रेन्योरसिपको माहौल बनेपछि र सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि पूर्वाधारबाट। सो इट कुड बी रोड्स, इट कुड बी एनर्जी, ती प्रगतिहरू भएका छन् र हुने क्रममा पनि छ। तर अझै पनि बाहनाबाजी गरेर कहिले के वेस्ट सेतीले विथड्र गरिदियो होइन, बुढी गण्डकीमा अन्यल छ, अझै पनि हामी मोडालिटीमै चाहिँ अल्झिरहेको छौँ होइन। यसले के खान्छ, यसले के गर्छ, कुन राजनीतिक पार्टीले के हो, त्यसमा भिजिरहेको छ। यसमा त ढ्याम चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टुरिज्म, आइसिटी, वाटर एन्ड ड्रिङ्किङ स्यानिटेसन, वाटर रिलेटेड ड्रिङ्किङ वाटर र स्यानिटेसन, इरिगेसन, एभिएसन होइन, यस्ता सेक्टर्सहरूमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै यो हार्ड पाटो भयो, सफ्टवेयर साइड चाहिँ लेजिस्लेटिभ पाटो भयो, डुइङ बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटका कुराहरू चाहिँ थ्रु स्ट्रिमलाइन रेगुलेसन्स, भेरी कन्ड्युसिभ एक्ट्स, पोलिसिजबाट चाहिँ फर्म प्रोडक्टिभिटीलाई पनि गर्न सकियो। त्यसैले यसमा डुइङ बिजनेस जस्ता इन्डिकेटर छ नि। मैले आजकल उदाहरण दिन गइरहेको छु, पछिल्लो इन्डेक्समा रुवान्डा जस्तो देश 41st छ, नेपाल 105th छ है। रुवान्डाले गर्न नसक्ने, नेपालले गर्न नसक्ने मैले के पनि देखेँ। र त्यो डुइङ बिजनेसका धेरै सूचकाङ्कहरू चाहिँ स्ट्रोक अफ द पेन रिफर्म भन्छ कि, कलम धस्काएको भरमा हुने रिफर्महरू पनि धेरै छ। त्यसैले त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति हामी एम्बिसियस किसिमले अगाडि जानु पऱ्यो होइन। फेरि अब फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट नै त्यो एक तह माथि जान सकिन्छ भन्ने तर्क यहाँ हामीले गऱ्यौँ। अर्को ह्युमन क्यापिटल, यो पनि थाहा भएकै कुरा हो, तर के भन्नु यो भित्र कुनलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, कसरी जाने भन्ने हुन्छ। अब यसमा अगेन यु निड अ सेपरेट सेसन फर दिस, बट व्हाट आई वान्ट टु एम्फसाइज हियर इज यो चाहिँ एउटा प्याकेज हो, हेल्थ, न्युट्रिसन, स्किल्स र लाइफ लङ लर्निङको एउटा प्याकेज हो। त्यसमा पनि इसिडी, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा चाहिँ अहिले विज्ञानले त्यहाँ गएर सोचिएको छ कि त्यो पहिलो 1000 दिन, सुनौला 1000 दिनको क्याम्पेनहरू बारेमा तपाईँहरूलाई अलिअलि थाहा छ होइन। पहिलो 1000 दिन वा पहिलो 5 वर्षमा गरेको लगानी खेर जाँदैन, त्यसले कग्निटिभ क्यापिटल बनाउँछ। तर पहिला इन्भेस्ट नगर्ने अनि पछि 15-16 वर्षको उमेरमा चाहिँ तालिम दिने र म ठिक बनाउँछु यसलाई भनेर भयो भने चाहिँ अपवादमा मान्छेहरू आउन सक्छन्, सुध्रिन सक्छन्, बन्न सक्छ। तर इट क्यान नेभर कम्पन्सेट फर द नेग्लेक्ट इन दोज अर्ली इयर्स। र यो विज्ञानले, जेम्स हेकमन भन्ने प्रिन्सटनका नोबेल प्राइज विनरै हुन्, त्यो विज्ञानले लामो 25 वर्ष अध्ययन गरेर प्रमाणै गरेको चिज हो यो होइन, प्रमाणै गरेको। जिम हेकमनको हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो पाउनु। र त्यो प्रमाणित भइसकेपछि ओबामाले 2012मा अमेरिकामा समेत इसिडीलाई कम्पलसरी गराएर ठुलो लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैले नेपालको हकमा पनि आई थिङ्क हाम्रो जुन इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट, मटर्नल मोर्टालिटी रेट होइन, अन्डर 5 मोर्टालिटी रेटहरूका इस्यु सँगसँगै कुपोषण, म्यालन्युट्रिसन साथै अक्युट छ, 33% छ अक्युट म्यालन्युट्रिसन। इसिडीमा चाहिँ जति पैसा खनाए पनि हुन्छ, तर जति पनि खनाउने भनेर फेरि अरू त्यो व्यवस्थापकीय पक्षहरू, वेस्टेज, लिकेज, करप्सन त्यतातिर नरोपिकन चाहिँ हुँदैन होइन। तर यो इसिडी मार्फत अनि यो होल लाइफ लङ लर्निङको कन्सेप्ट, कहिलेकाहीँ यहाँ साथीहरू भेट्नुहुन्छ अनि एमए सकिसकेर कहाँ पुग्यो पढाइ भने मेरो पढाइ त सकियो भन्छन् नि होइन। पढाइ कहिले सकिन्छ है, लाइफ लङ लर्निङ पनि हो त। त्यसैले यो अलिकति कल्चरल पनि अर्को ठुलो इस्यु अब जानुपर्ने होइन, फिजिकल ह्युमनको बारेमा भने जस्तै अब यो इन्टिग्रेटेड सोसल प्रोटेक्सन अहिले यो साह्रै पेचिलो भएर आएको छ। इट्स गेन होइन, हाइटन्ड प्रायोरिटाइजेसन इन द ग्लोबल डेभलपमेन्ट फ्रेटर्निटी, स्पेसली आफ्टर द 2008 global financial crisis, where the issue of inequality has become very prominent.
And the challenge posed by climate change and the issues of sustainable development have also become very important. Together with that, the issue of vulnerability. जोखिममा रहेका जनता यो इस्यु अहिले गरिबी चाहिँ अब सोल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा विश्व पुगेको छ। लगभग 2030 सम्ममा गरिबी चाहिँ भोकमरी चाहिँ निर्मूलै गर्न सकिन्छ। 3% सम्ममा झार्ने भनेको चाहिँ त्यो निर्मूलै स्ट्याटिस्टिकली स्पिकिङ जिरो नै हो। जिरो नै भन्न मिलेन कहिलेकाहीँ आवाजमा 3% or less भनेको चाहिँ एलिमिनेट गर्ने हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सबाट त्यो कुराहरू निर्देशित भएका छन्। नेपाल पनि त्यही ग्लोबल प्याराडाइमबाटै गइराखेको हो। तर के नयाँ आयो त पोभर्टी सँगसँगै भल्नरेबिलिटी, इनइक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी जस्ता इस्युहरू पनि अब इम्पोर्टेन्ट भएर आयो। तर त्यसैले अब सोसल प्रोटेक्सनको इस्यु चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। र यसलाई अब जसरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा कोक्रोदेखि चियासम्म भन्ने चलन छ होइन, क्रेडल टु द ग्रेभ। राज्यले धान्न सक्ने गरेर यो दिनुपर्छ। अब नेपालमा सोसल सामाजिक सुरक्षा भने कि वृद्ध भत्ता होइन, एकदम त्यसलाई राजनीतिकरण पनि भएको छ, पार्टीहरू पनि भोटबाजी गरेका छन् होइन। अब म बालवाला उपाध्यक्ष हुँदै मैले नै विरोध गर्नु पऱ्यो कि उहाँले उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो होल्ड रेस टु द बटम जस्तो भयो। तर गर्नुपर्ने के हो त अब भन्दाखेरि जन्मेदेखि मरेसम्म, सो जन्मदाखेरि इसिडीको कुरा आयो 1000 दिनको, पोसिलो कुपनहरू आमाहरू जति दिए पनि हुन्छ, लगानी गर्नुपर्छ त्यसदेखि लिएर एडोलेसेन्समा स्कलरसिपदेखि लिएर कराईमा साइकल होला, पहाडमा ल्यापटप होला, त्यो इन्सेन्टिभाइज गरेर जीवनका जोखिमपूर्ण चरणहरूमा चाहिँ राज्यले हेर्नै पर्छ। तर त्यसको दुईटा बाटो छ। एउटा सामाजिक बिमाको बाटो, सोसियल इन्सुरेन्स, मार्केट फोर्सेसहरूबाट नै तपाईँले कति हाल्नुहुन्छ त्यसको अनुपातमा फिर्ता आउने, दुर्घटना बिमा हुनसक्छ, कृषि बिमा हुनसक्छ, पशुधन बिमा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रिब्युसन, ट्याक्सेसन मार्फत आएको पैसा बाँड्ने होइन। तर यसको ब्यालेन्स र धान्ने किसिमले अगाडि जानुपर्छ। त्यसरी अब जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्मको चाहिँ सोसियल इन्सुरेन्स र सोसियल रिडिस्ट्रिब्युसनको रूपबाट इन्टिग्रेटेड हुन्छ। यसमा धेरै नयाँ नयाँ बहसहरू चलिरहेको छ। अब म डिटेलमा जान पाउन्न। जस्तो अहिले युनिभर्सल बेसिक इन्कमको कुरा आइरहेको छ। काम नलागेका सरकारी कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने र यो युनिभर्सल न्यूनतम आय नै प्रत्याभूत गर्ने सबैलाई भन्ने खालको डिबेटहरू पनि आइरहेको छ। यो सुरुमा जन्मेको चाहिँ बिकज अफ अटोमेसन, रोजगारी नै सिर्जना नहुने भयो। विश्वको यो प्रोडक्सन मोडल यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि मान्छेले रोजगारी नै नपाउने भयो। अमेरिकाले जम्मै मेसिनले गर्न थाले काम। त्यसपछि विद्रोह होला भनेर सिलिकन भ्यालीवालाहरूले चाहिँ एउटा न्यूनतम आय अस्वीकार गर्दै भने त विद्रोह त गर्दैन भन्ने किसिमले आएको हो। अलिकति सेनिकल बाटो भन्छ। तर पछिल्लो चरणमा इभन कन्ट्रिज लाइक इन्डिया एन्ड केन्या स्टार्टेड टु take this issue very seriously. So if you look at the 2016 or 2017 economic survey from the government of India, Ministry of Finance, there's a whole chapter on whether UBI is relevant to a country like India or not. So India ले यो कुरालाई seriously लिन थालेको छ। हामीले सोच्नु पर्यो 1 billion जनसङ्ख्या भएको 1.3 billion जनसङ्ख्या भएको कन्ट्रीले पनि यसलाई फिजिबल छ भनेर विचारणीय रूपमा चाहिँ अगाडि ग्रहण गरेको छ भने नेपाल त हामी 3 करोडको देश हो त जन गराउँछौँ कुरा हो। उसले त्यो सँगसँगै अरू प्याराफेर्नेलिया जस्तो आधारहरू होइन यो कुराहरू पनि गरिरहेको छ। तर इन्टिग्रेटेड सोसियल प्रोटेक्सनको एजेन्डा चाहिँ अब यो सब नेसनल गभर्मेन्ट चाहिँ फेडरलिजम भनिरहेको छ। मोड अफ डेलिभरीमा चेन्ज भयो होइन, राजनीतिक हिसाबले आएको हो। यसको इकोनोमिक कन्टेन्ट मेरिटमा त्यति छलफल भएको होइन। तर वी आर विल स्टक विथ इट फर अदर 2 इलेक्टोरल साइकल्स। यसलाई कसरी हुन्छ सफलै बनाउनेतिर जानुपर्छ। तर यो सब नेसनल गभर्नेन्सको यो डेभलपमेन्टको पार्टमा चाहिँ हामीले मोड अफ डेलिभरी कसरी चेन्ज भयो र त्यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अब छुट्टै बहस आवश्यक छ, स्पेसिफिक छ। तर यो पनि हामीले इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने इस्यु। अर्को डी-रिस्किङ डिजास्टर्स र कुनै ठुलो डिजास्टर हामी त असाध्यै सेस्मिक हिसाबले असाध्यै भलरेबल एरियामा छौँ होइन। 2015को भूकम्प भोग्यौँ, बाढी हरेक साल भोग्छौँ। तर एउटा कहाँ हामी चुकिरहेका छौँ भन्दाखेरि ठुलो द्वन्द्व अथवा ऊ आएपछि मात्रै हामी ताप्ने, पहिले नै यसलाई प्रिएम्प्टिभ किसिमले लगानी गर्नेतिर हामी नगर्ने। र अहिले विश्वमा यसमा पनि धेरै इनोभेसनहरू भइरहेका छन्। क्याटास्ट्रोफिक इन्सुरेन्सका माध्यमहरूबाट डिजास्टरलाई एउटा डर र मन्डेन खालको बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। धनको क्षति हुन्छ, जनको क्षति हुन्छ, त्यो ट्रेजिक हुन्छ। तर त्यो आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरामा धेरै चिन्ता गर्ने कुरा। तर त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ र पोस्ट डिजास्टर इन्भेस्टमेन्ट र प्रि डिजास्टर इन्भेस्टमेन्ट पनि यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा पनि नेपालको यो डेभलपमेन्ट प्रायोरिटी हो सब नेसनल गभर्नेन्स। अब यो अरू पनि छन् धेरै कुराहरू। तर मैले धेरै समय लिएँ यो बिग पिक्चर दिने क्रममा धेरै कन्टिन्यू नगरौँ होला होइन। यो चाहिँ मैले अलिकति भिजन 2030 भनेर के कुरालाई अलिकति समातेर यसमा चाहिँ फिल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ। ट्रेन्ड्समा चाहिँ यो स्ट्रक्चरल कुराहरू हुन् होइन। नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र र नेपालको समाजलाई बुझ्नको लागि
the big fundamental shifts that are happening, we should internalize. अघि मैले धेरै कुराहरू सोधेँ यङ डेमोग्राफीको कुरा हैन त्यो एडभान्टेज हुन सक्छ वाइड स्प्रेड माइग्रेसन अहिले 77 जिल्लामा 22वटा जिल्लामा एकदमै द्रुत रफ्तारमा निर्जनीकरण भइरहेको छ निर्जनीकरण भनेको डिपपुलेसन पिपल आर जस्ट लिभिङ मेरो जिल्लामा त्यसमा पर्छ गोर्खा त्यसले पनि इट म्याटर्स फर डेभलपमेन्ट प्लान अब क्लासिफिकेसनको हिसाबले 60% अफ नेपाली पपुलेसन लिभ इन म्युनिसिपालिटिज अब अर्बन पपुलेसनले भन्न त मिल्दैन पूर्वाधारै छैन कि बेसिक हैन ओपन छैन तर म्युनिसिपल पपुलेसन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ रियल अर्बन अरु देशमा पनि दाँच्न सकिने खालको अर्बन पपुलेसन चाहिँ 20% जति नै होला तर अर्को 40% चाहिँ म्युनिसिपल पपुलेसन थप्यो जो सेमी अर्बन पेरी अर्बन भयो रुरल पपुलेसन हामीले पढ्दै कसरी आयो नेपाल भनेको गाउँको देश हो 90% जनता यस्तो छ 70% कृषिमा आश्रित यो द्याट इज शिफ्टिङ अब 2019 को इकोनोमिक सेन्सस र 2021 को यो जनगणनाले उथल ल्याउँछ विकास शास्त्रमा अर्थशास्त्रमा डेभलपमेन्ट पोलिसी मेकिङमा इच्छा भएका मान्छेहरूले त्यो दुईटा सेन्सस र त्यो दुईटै सेन्सस इकोनोमिक सेन्सस र पपुलेसन सेन्सस चाहिँ एकदमै माइन्युटली अध्ययन गर्न जरुरी छ त्यसले नेपालको संरचना उलटपुलट गर्नुपर्छ र डेटाबाटै हो प्लानिङ गर्ने डेटाबाटै हो इकोनोमिक पोलिसी बनाउने अचुवा मात्र गर्ने होइन आफ्नो प्रायर कन्सिभ्ड नोसनबाट त भयो अर्को एटिपिकल स्ट्रक्चर ट्रान्सफर्मेसन यो पनि कृषिबाट मान्छे बाहिर आइरहेको छ तर उद्योगले अब्जर्भ गरेको छैन सिधै सेवा क्षेत्रमा गएको छ तर सेवा चाहिँ एकदम हाई एन्ड छैन कि लो एन्ड पेटी खालको छ हैन यो एटिपिकल टिपिकल स्ट्रक्चरल प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्थ्यो पहिला 20औं शताब्दी 19औं शताब्दीको मोडल कृषिबाट मान्छे बाहिर आउँछ उद्योगले अब्जर्भ गर्छ अनि इकोनोमी एकदम एडभान्स हुँदाखेरि कृषि 1-2% सीमित हुन्छ उसैले पालिदिन्छ देश रोजगारीको लागि करिब 25-30% सम्म म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रियल बेसले चाहिँ दिन्छ र रियल भ्यालु एडिसन चाहिँ सर्भिसेसको सोफिस्टिकेसनबाट आउँछ र त्यसैले नै अनि इन्टरनेसनल इकोनोमीमा आबद्ध भएपछि इन्कम त्यबाट आउँछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट हैन सारा कुरा त्यो मोडल पनि नेपालमा अहिले लागू हुनेवाला छ र अन्य विकासमा पुल गर्नु पनि कृषिबाट मान्छे चाहिँ टाढाबाट मान्छे आएका छन् अस्तिसम्म मात्रै पनि द शेयर अफ एग्रिकल्चर इन जीडीपी वाज 52% अहिलेको लेटेस्ट इकोनोमिक सर्वे अस्ति अर्थ मन्त्रालयले लिएर आएकै छ 27 एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन नेसनल इकोनोमी 27 इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएकै छैन देशमा म्यानुफ्याक्चरिङ बल्ल बल्ल 10% पुगेको थियो जीडीपीको अहिले घटेर 5% मा जाने छ द्वन्द्वकालमा त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि अगेन लगानीको माहौल चाहियो तर त्यो मुस्रो आउने फ्याक्ट्रीवाला होइन फेरि नयाँ खालको मोडलमा जानु इन्क्रिज्ड कनेक्टिभिटीका कुराहरू यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हामीले लिफरक नै गर्यौँ 1991 मा बौद्धल आइसकेपछि नेपालभरि जम्मा 71,000 वटा फोन थियो आज 3 करोड वटा सेलफोन छ हैन त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ एउटा सेलुलर कनेक्टिभिटीको अर्को फिजिकल कनेक्टिभिटीका पाटाहरू छ डेभोल्युसनको मैले कुरा गरेको मोड अफ डेभोल्युसन इनेबलर्समा डिजिटलाइजेसन क्लिन पावर हाम्रो यो ल्यान्डस्केप जुन टुरिज्मसँग आएको छ शिफ्टिङ इकोनोमिक ग्राभिटी त्यो हैन हाम्रो बजार त्यो 19th र 20th सेन्चुरीमा जे कुराले हामीलाई पेनलाइज गर्यो अब त्यो चाहिँ हाम्रो पक्षमा आउनेवाला छ तर त्यो अनुसार सुधार छ कि छैन र कन्सेसनल फाइनान्स अब यो भाइहरुले त्यति भाइ बहिनीहरुलाई यो त्यति बुझायो भने तर अझ डेमोग्राफिक विन्डो भने जस्तै कन्सेसनल फाइनान्सको पनि अहिले विन्डो चाहिँ छ तर नेपाल अहिले नै हामीलाई प्रेसर आउन थालिसक्यो त्यो महँगो ऋण लिएर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा आफ्नो स्रोतमा आउँदाखेरि ब्याज दर सस्तो भइदियो भने भाइबल भयो ब्याज दर अलिकति मात्र महँगो भयो भने पनि त्यसले ओभर टाइम इन्डेटेडनेस हुन्छ धेरै दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछ ल्याटिन अमेरिका 20औं वर्ष पछाडि परेको डेटले हैन अहिले पनि अब केही विकासोन्मुख गर्न यो विषय पेचिलो बनिरहेको छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रसङ्गमा तर अरू आफ्नै मिसगभर्नेन्सको हिसाबले पनि त्यसै तर नेपाल अझै पनि यो 65 वर्ष अझै पनि हुँदा एडिबीहरूले प्रेसर दिन थालिसक्यो तिमीहरू सल्भेन्ट छौ सबै सावा ब्याज टाइममा बुझाउँछौ म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल यस्तो राम्रो छ तिमीहरूलाई त्यो सहुलियतपूर्ण ऋण हामी दिँदैनौँ ब्याज नै लिऊ भन्न थालिसकेका छ वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो आइडा भन्ने विन्डो जुन हो नि त्यो कन्सेसन हो त्यो च्यारिटी हो यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कले अनेक गाली गर्छन् मान्छेहरू त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाल जस्तो अफ्रिकाका मुलुकहरूमा त त्यो वर्षमा दिए पैसा हो उसले पैसा कमाउने भने त मिडल इन्कम कन्ट्रीलाई ल्यान्ड गरेको ब्राजिल पोल्यान्ड चाइना इन्डियाहरूलाई मार्केट रेटमा इन्डोनेसिया साउथ अफ्रिका यस्ता विकासोन्मुख राइजिङ इकोनोमीहरूलाई मार्केट रेटमा ठुल्ठुला बिलियन डलरका लोन दिएर आएको पैसाबाट गरेको नाफा चाहिँ नेपाल जस्ता देशलाई आइडा भन्छ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा त तिमीले 1% गरेर 40 वर्षसम्म चलाऊ भनेर दिने पैसा त्यसमा पनि यहाँ राजनीति हुन्छ आएको पैसा पनि हामीले सजिलो गर्न सकेका छैन हैन तर यो कन्सेसनल फाइनान्सको त्यो विन्डो जुन हो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट आइरहेको त्यो श्रिङ्किङ छ तर अझै पनि अलिकति इकोनोमिक ड्राइभ देखाउन सकेको दिन सक्छौँ र अहिले नयाँ द्वारहरू पनि खुले
AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, चाइनाको नेतृत्वमा बनाएको हो, त्यसमा इन्डिया लगायत सबै मुलुकहरू सदस्य पनि छन्, सदस्य राष्ट्र हुन्छ, नेपाल पनि फाउन्डिङ मेम्बर हो। एक्जिम ब्याङ्कहरू छ, नयाँ नयाँ स्कोपहरू, इन्डियाकै, चाइनाकै, इभन अस्ट्रेलियाका होइन, अरू कन्ट्रिजहरू पनि हामीले छोप्न सक्ने हो भने, यहाँ चाहिँ विकास कूटनीतिलाई अलिकति मोबिलाइज गरेर गर्ने हो भने यो विन्डोबाट सस्तोमा पैसा लिएर आएर तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर है त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि कन्डिसनहरू हामीले गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ट्याक्स बेसलाई गर्ने, फर्मल सेक्टरको साइज पनि बढाउने तर चाहिँ हामी जान सक्छौँ। तर यो विन्डो इज न्यारो। अब अर्को चाहिँ यो मिन्स मैले अब यसो डिटेलमा जान्नु, तर हाम्रो आवेदक योजनाहरू म योजनाको बस्दा पनि एउटा परम्परागत ढाँचा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कृषिको एउटा च्याप्टर लेख्ने, उद्योगको एउटा च्याप्टर लेख्ने, खानेपानीको एउटा च्याप्टर लेख्ने होइन। मैले भने कि यो कृषि उद्योग भनेर डिस्टिङसन गर्नै परेन, कृषिमै रहेर पनि प्रोडक्टिभिटीको मुद्दालाई अगाडि बढाउँ होइन। प्रोडक्टिभिटी बढाउने हो, उद्योगमा भए पनि हुन्छ, सेवामा भए पनि हुन्छ, कृषिमा भए पनि हुन्छ। त्यसैले थीमेटिक हिसाबले जाउँ, सेक्टरल हिसाबले नजाउँ भनेर अलिकति पहल गरेको थियो। तर अब हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको त्यो ओरिएन्टेसन नै पुरानो भएको हुनाले त्यो रिस्क लिने अलिकति गर्ने त्यो नमिल्ने। तर मैले भिजन 2030को खाका बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी गरेको थिएँ, प्रोडक्टिभिटीको थिम अन्तर्गत चाहिँ कहाँ के गर्न सकिन्छ। अर्को दोस्रो इस्यु भनेको फर्मालिटी। आज 96% अफ आवर लेबर फोर्स इज इन द इन्फर्मल सेक्टर। इन्फर्मल सेक्टर भने के? तपाईँको बिमा पनि हुँदैन, तपाईँको पेन्सन पनि हुँदैन होइन, भोलि गएर खास यहाँ क्याम्पोलिया हान्देला हस्पिटलको त्यो पनि छैन होइन, ट्याक्स तिर्नुहुन्न तर राज्यबाट पनि केही पाउनुहुन्न भनेपछि विकासको एउटा उद्देश्य चाहिँ सबभन्दा धेरै त्यो सोसियल सेक्युरिटीको लागि पनि फर्मल साइज चाहिँ बढाउँदै लाने। अहिले 4-5%बाट हामीले 40-50%सम्म पुर्याउनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि के गर्नु? अघि यो लगानीको माहौल, ट्याक्स स्ट्रक्चर, ब्ल्याक इकोनोमीबाट अथवा इन्फर्मलबाट फर्मल हुनको लागि के कस्ता उत्प्रेरणाहरू हामी दिन्छौँ, ती कुराहरू सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्रिनर अर्गनाइजेसन, फेयर मोबिलिटीका कुराहरू यो सोसल प्रोटेक्सनसँग गाँसिया छ, यो म क्लिनरहरू गर्दैन। क्लिनर गभर्नेन्स पनि सुशासन भन्ने कुरो त अब है एक द्रोण सत्य जस्तो छ, यो चाहिन्छ, यो नभइकन हामी जान सक्दैनौँ। अन्तमा अब 2030सम्मको एजेन्डा चाहिँ विभिन्न जे भने पनि यो एसडिजी छ नि, एमडिजीबाट हामी एसडिजीमा जम्प गरेपछि यसलाई नै क्याप्चर गरेको छ। सो देयर आर 17 गोल्स, देयर आर 169 टार्गेट्स, देयर आर अबाउट 230 indicators. But in Nepal's case, we've gone beyond what has been required or prescribed globally, and we've come up with almost 400 indicators, and included in that certain issues that are relevant only to Nepal. For example, छौपडी भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर रेलेभेन्ट छैन नि, तर हाम्रो वेस्टमा, मिड वेस्टमा, फार वेस्टमा त्यो एकदमै पेचिलो भएर आइरहेको छ इस्यु, त्यसलाई निर्मूलै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो एसडिजीका साधारण इन्डिकेटर्सहरूमा त्यस्ता पर्दैन थियो, तर हामीले त्यो राख्यौँ हामीले आफैलाई मोनिटर गर्नको लागि भनेर। सो 232वटा जति ग्लोबली प्रिस्क्राइब इन्डिकेटर भए पनि नेपालको हकमा हामीले 400वटा इन्डिकेटर राखेको छौँ। त्यसैले आफैलाई डिसिप्लिन, अनुशासनमा पाल्नु, विकासमा के कस्तो प्रगति गरेका छौँ भनेर हेर्नको लागि त्यो एसडिजीको फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यहाँ एउटा रिपोर्ट पनि लिएर आएको छु मैले, त्यो एनपिसीको वेबसाइटमा जानुभयो भने म त्यहाँ 4-5 महिना जतिको त्यो उपाध्यक्ष भएँ, त्यहाँ 8-9वटा वर्ल्ड क्लास फ्ल्यागसिप रिपोर्टहरू निकाल्दा छ, सबै तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको हुन्छ। एसडिजीको पनि एउटा रिपोर्ट छ, आधा रिपोर्ट इज अबाउट इन्डिकेटर। सो पिपल इन्ट्रेस्टेड इन डेभलपमेन्ट इस्युज, पोभर्टीमा के कस्ता इन्डिकेटरबाट नाप्ने हो, इनइक्वालिटी, गोल्ड टेन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, के हिसाबले नाप्ने, कन्जम्सनबाट, पाल्मा इन्डेक्स, जिनी इन्डेक्स के हो होइन, अनि बेसलाइन के छ, 2019मा कहाँ पुग्ने, 22मा कहाँ पुग्ने, 25मा कहाँ पुग्ने, त्यसको लागि के कस्तो जोहो गर्नुपर्छ। अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि यसमा काम गर्नुभएको थियो, त्यसैले एसडिजीमा उहाँको राम्रो ज्ञान पनि छ भनेर यो यस्तो खालको यो एसडिजीको बारे चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई एजुकेट पनि गराउनुपर्छ, किनकि अर्को 2030सम्म ग्लोबल फ्रेमवर्क यही हो। यहाँ हामी जति उफ्रे पनि पछि नतिजा हुने र हामीलाई कम्पेयर गर्ने, असेस गर्ने यिनीहरूबाट पनि हो। तर एसडिजी मात्रै, तर यसमा जे पनि छ र कुनै कुनै गोलहरू हामीलाई रेलेभेन्ट नभएको चिज पनि छ। गोल नम्बर 14 लाइफ बिलो वाटर भनेको चाहिँ नेपालको ओसनै छैन, हामी त ल्यान्ड अफ कन्ट्री होइन, भनेपछि त्यो गोल हामीलाई असान्दर्भिक हुनसक्छ। अरू सर्टेन इस्यु, रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन भनेको अब यो त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ होइन, तर अरू गोलहरू त्यसैले यो भित्र पनि फेरि रिप्रायोरिटाइजेसन र सिक्वेन्सिङ हामीले गर्नु पऱ्यो। र अहिलेको नेपालको अब 15औँ आर्थिक योजनामा तयारी हुँदैछ, अलिकति भिजनमा पनि गर्ने भन्ने सुन्दैछु म। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एसडिजीसँग हुबहु सार्ने भने कि एसडिजीसँग अलाइन गरेर नेपालकै मौलिक विकास रणनीति चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। र धेरै कुरा आज मैले भने ग्रोथको इस्यु, गोल नम्बर 8 आई थिङ्क विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेपालको लागि। गुड जब्स एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, त्यो माथि उठाउने कुरामा चाहिँ अरू सबै देशमा गाँसिया छ।
गुड जब्स र इकोनोमिक ग्रोथ हुनासाथ हैन ट्याक्स बेस पनि बढ्छ ट्याक्स बेस आयो भने तपाईले हेल्थमा लगानी गर्न सक्नुभयो पोभर्टी निमिटान गर्न सक्नुभयो हंगर निमिटान गर्न सक्नुभयो क्वालिटी एजुकेसनमा लगानी गर्न सक्नुभयो हैन कति कुरालाई फेरि पैसा चाहिँदैन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सबैभन्दा चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउनु भने सम डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज डोन्ट नीड अ सिंगल पेनी सिंगल रुपी पोलिसीको माध्यमबाट कलम धस्कायो भने नि अघि मैले स्ट्रोक अफ द पेन रिफर्म भने जस्तै त्यसले गर्न सकिन्छ प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा आउँछ नि है त्यो त बजेटमा घोषणा गरिदिने हो त्यसले नतिजा त उथलपुथल गर्न सक्छ बढी गरियो भने त्यसले डिजास्टर्स पनि हुन्छ त्यसले सन्तुलन मिलाएर देशको घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यसले खर्च लागेन नि त्यो एउटा अर्थमन्त्रीले अथवा अर्थ मन्त्रालयले लेखेको एउटा नीति हो कस्ट चाहिँ त्यसको केही पनि हुँदैन हैन इन्फोर्समेन्ट गर्ने एक्जिस्टिङ मेकानिजमले नै ट्याक्स कलेक्सन गर्छ जेन्डर इक्वालिटी पनि त्यस्तै हो धेरै कुराहरू ऐन कानुनमा लेखेको भरमा र त्यो ऐन कानुनलाई इन्फोर्स गरेको भरमा जेन्डर इक्विटीतिर हामी जान सक्छौँ र नेपालले यसमा पनि राम्रै प्रगति गरिरहेको छ पार्लियामेन्ट रिप्रेजेन्टेसनदेखि लिएर अहिले म्युनिसिपल गभर्नेन्सहरूमा हैन 40% चाहिँ महिला प्रतिनिधित्व जस्ता कुराहरू खर्च धेरै नगरिकन तर पनि खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ स्कुल इनरोलमेन्ट ड्राइभहरू इन्सेन्टिभ दिने कुराहरू त्यो भयो क्लिन वाटर सेनिटेसनमा लगानी गर्नु पऱ्यो रिन्युएबल एनर्जीमा प्राइभेट पब्लिक मिलेर गर्नु पऱ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हैन पब्लिक प्राइभेट मिलेर गर्नु पऱ्यो इनइक्वालिटीमा नीतिगत तहबाट हामीले एड्रेस गर्नु पऱ्यो सस्टेनेबल सिटिज कम्युनिटिजहरूमा हामीले पनि अगेन पिपिपीदेखि लिएर कहीँ स्टेट अगाडि आउनुपर्छ यसको सबै एक किसिमको ब्रोड एनालिसिस भएको छ त्यो रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने कति जति चाहिन्छ 17 खरब जति चाहिन्छ भन्ने खालको अनुमान पनि छ 17 नेपालको बजेटै 13 खरब हैन सङ्घीय बजेट सबै जोडजाड गर्दा 15 खरब जति होला त्यो ओभरल्याप पनि छ चाहिएको छ एभरेजमा 17 खरब पछिल्लो चरणमा त झन् हामीले 22-24 खरबको एक्सपेक्ट गरेका छौँ र अमेरिकी डलरमा हो भने 22 बिलियन जति इकोनोमीको साइज नै 30 बिलियन छ भनेपछि गभर्मेन्टको बजेटभन्दा पनि ठुलो रिक्वायरमेन्ट छ कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि एसडिजिज अनलाइक द एमडिजिज इट नट जस्ट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द गभर्मेन्ट इट्स अ नेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी नेसनल भन्नासाथ त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर पनि आयो कोअपरेटिभ्सहरू पनि आए एनजिओजहरू पनि आए र घर भुरी पनि आयो किन घरबाट हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेका छौँ क्लाइमेट एक्सन 2030 को प्यारिस क्लाइमेट अकर्ड छ त्यसमा पनि अब यसमा यसलाई राम्ररी अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपाललाई धेरै फाइदा पनि हुनेवाला छ किन हाम्रो 100% एनर्जी युज चाहिँ क्लिन एनर्जीबाट हुने हो इन्डियाको डर्टी फ्युललाई डिस्प्लेस गर्ने गरेर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट गर्ने अहिले सार्कको कन्टेक्स्टमा बिबिआइएन भनेको बङ्गलादेश भुटान इन्डिया नेपालको कन्टेक्स्टमा र पछिल्लो चरणमा बिमस्टेकले पनि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्सनको कुराहरू गरेको छ यिनीहरूको डर्टी फ्युललाई डिस्प्लेस गर्ने नेपालको क्लिन एक्सपोर्ट चाहिँ गर्ने हो भने ठुलो हो छ इरादे भन्ने संस्थाले अस्ति भर्खर दिल्लीमा कार्यक्रम पनि गरेको थियो आई वाज देयर त्यो ट्रेडलाई ओपन अप गरियो भने नेपालको कति क्यापेसिटी बिल्ड हुन्छ गरिएन भने कहाँ खोपछि जाउँ भन्ने खालको कुराहरू त्यसमा प्रक्षेपणहरू गरिरहेको छ तिनीहरूलाई मनन गरेर हाम्रो नेसनल प्लानिङमा जानु पऱ्यो यो त्यति सान्दर्भिक भएन लाइफ अन ल्यान्डका कुराहरू फरेस्टेडको कुराहरू यसमा राम्रो छ नेपाल होइन 45% चाहिँ फरेस्टेड छ 24% जति चाहिँ प्रोटेक्टेड नै छ पिस एन्ड जस्टिस अब यो पनि अहिले समावेशीका मुद्दाहरू होइन यो सबैलाई इन्क्लुड गरेर एउटा जस्टफुल इन्स्टिट्युसन्सको कुराहरू गर्ने भन्नेमा यो पनि रेलेभेन्ट छ तर हाम्रो संविधानले यसलाई चाहिँ धेरै राम्रोसित एड्रेस गरेको छ तर कार्यान्वयनमा पनि त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो पार्टनरसिप गोल भनेको चाहिँ सबै कुरा राष्ट्रले मात्र गर्ने हुँदैन सबै मिलेर गर्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय एड अन्तर्राष्ट्रिय टेक रिलिफ कन्सेसनरी फाइनेन्स टेक्नोलोजी ट्रान्सफर जस्ता यो बृहत कुराहरू एजेन्डाहरू चाहिँ यहाँबाट सहयोग लिएर गर्ने भन्ने छ त्यसैले 17वटा गोल 169वटा टार्गेट र नेपालको हकमा झन्डै 400वटा इन्डिकेटर भएको एउटा खाका छ नेपालको विकास एजेन्डा यसै अन्तर्गत नै पर्छ उही मैले भने प्रायोरिटाइज कहाँ गर्ने सिक्वेन्सिङ कसरी गर्ने कुनमा राज्य अगाडि बढ्ने कुनमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने हैन त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ गरेर हाम्रो आगामी रणनीति चाहिँ तय हुनुपर्छ वी डोन्ट निड टु रिइन्भेन्ट द व्हील यो पाङ्ग्राको पुनराविष्कार गरिराख्नु पर्ने जरुरत छैन त्यसैले एजेन्डाहरू स्थापित छ विश्वले ग्राह्यता पनि दिएको छ मान्यता पनि दिएको छ पछि जज गर्ने कुराहरू पनि यिनै हुन् यसैको स्तरमा रहेर हामीले अर्को 12 वर्षको हाम्रो विकास यात्रा तय गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क विल बी इन अ बेटर प्लेस हस् धन्यवाद Thank you, Dr. Saab. Wonderful presentation. Very enlightening, enriched. एउटा मात्रै मलाई सोध्नु लागेको चाहिँ सिन्स वी वर्क विथ द युथ यो होपलेसनेस जुन छ नि यो त्यसमा अब डाक्टर साहब बाहिरबाट फेरि फर्केर आउनु भएको छ एनबिसीको लिडरसिप लिनुभयो यु हेभ बिन थ्रु डिफिकल्ट टाइम गभर्नेन्सको इस्युजहरू
I'm sure. So how do you handle hopelessness? Where are we placed in terms of hopelessness? If there is any index to compare in the relative terms. Thank you. त्यो राम्रो प्रश्न म पहिलो प्रश्न नेपालीको नाताले है अनि बल्ल दार्शकको प्रेजेन्टेसनमा म जान्छु। यहाँ कतै आक्षेप साक्षेप लगाउने कुरो चाहिँ होइन। हामी समृद्धि भनेर कराइरहेका छौँ। अब फेरि तथ्याङ्कतिर जाँदा गत आर्थिक वर्षमा 75,000 विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गए। 4-5 लाखको हाराहारीका मान्छेहरू लेबरको लागि जान्छन्। नसक्नेहरू सबै नेपालमै छौँ। अनि हामी पनि धुवा धुलोको रोगले पीडित भएर हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी घट्ने अवस्थामा भविष्यमा सरकार जोसुकै आएको उसले कस्तो खालको जनतालाई शासन गर्छु भनेर कल्पना गरेको त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। नेपाली भएर एकचोटि त्यो चाहिँ सोच्ने हो कि यो डेभलपमेन्ट गोल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट त्यसरी भने त अब दोस्रो कुरो डाक्टर साहबले भन्नुभयो धेरै कुराहरू तथ्याङ्कमा आधारित भइसके तापनि तर पुस्तकमा जस्तै अब विनोद चौधरीको पुस्तकमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ। 49 गयो कि गएन भन्नु सायद त्यही बेला लेखाएर के हुन्थ्यो पत्याउनु परेन इन्डिकेटर त्यो हो। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा के त भने अलिक क्रोनी क्यापिटलिजमको कुरा त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ होला। 2-3 दिनदेखि हामीहरूलाई यो शिक्षा स्वास्थ्यमा भएका जति पनि गतिविधि पेपरभरि पोलिटिकल पार्टिजहरू सबैले बिजनेस गर्ने हो भनेदेखि अब हाम्रो पोलिसी के हुने हो, चाहे त्यो मेडिकल एजुकेसनको कुरा गरौँ चाहे त्यो हाम्रो अन्य कुरा गरौँ। अघि भत्र हाम्रो दर्शन सरसँग कुरा गरेका थिएँ। अब हामीले चाहिँ सौदा थपैछौँ एजुकेसनमा, कम्पिटिसन अनावश्यक गर्दैछौँ। यतिका विद्यार्थी बाहिर, विद्यार्थी कहाँबाट पाउने हो अनि यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूले के गर्ने हुन् त्यो चाहिँ थाहा भयो। यो मानेमा नेपाल सरकारको हायर एजुकेसनको अब्जेक्टिभ्स के हुने हो भन्ने कुरामा किन छलफल हुँदैन त्यसो। अब हाम्रा यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको डाक्टर साहबले क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो। गत 35-37 वर्षदेखि म यही प्रोफेसनमा भएको नाताले मेरो लागि एउटा चित्त दुख्दो कुरो के छ भने विद्यार्थीहरू परीक्षाको लागि मात्रै पढ्छन्, परीक्षाको लागि मात्रै। अनि रियल वर्कमा काम गर्ने जाने बेलामा इम्प्लोयरहरूले हामीलाई औँला ठड्याएर के भन्छन् त भने सर तपाईँ के पढाउनुहुन्छ तपाईँको विद्यार्थीलाई, केही आउँदैन। म एमबिएको मात्र कुरा गर्दैछु है सर, म फेरि यो अरू विषयमा चाहिँ म छु। थ्याङ्क यू डाक्टर। अहिले यहाँ ट्याक्सको प्राइम मिनिस्टरले नयाँ पोलिसीहरू लिएर आएको छ होइन। अब अरू तपाईँहरूले पनि यस्तो पोलिसीहरू डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्सहरू धेरै ल्याउनु भएको छ। यसको लागि अब रिसेसनहरू यस्तै अब 2030सम्म हाम्रो पोलिसीहरू छ। यदि यसमा रिसेसन स्ट्राइक भयो भने यसको प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के हुनसक्छ? के भयो भने रिसेसनहरू हजुर त्यसो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के हुनसक्छ अनि कसरी हामी होइन रिकभर गर्छ? जस्तै 2001बाट अमेरिका पनि रिसेसन सुरु भयो, 2002मा गएर उसले रिकभर गर्यो। 1992मा युकेमा पनि आयो जस्तो रिसेसनहरू होइन। त्यहाँ पनि धेरैवटा प्रिभेन्टिभ मेजरहरू युज गरेर अगाडि बढ्यो। नेपालले यस्तो गर्न सकिन्छ कि छैन र कति वर्षसम्म जस्तो अब 20-25 इयर्स लाग्छ कि होइन। अब जस्तै जिम्बाब्वेको जस्तै धेरै रिसेसनमै जान सक्छ कि भन्ने कुरा पनि देखिरहेछ। त्यसमा के छ तपाईँको रिसेसन हुन्छ, 2टा कन्जर्भेटिभ क्वार्टरमा रिसेसन भयो भने त्यसले डिप्रेसन हुन्छ होइन तथ्याङ्कीय हिसाबले। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो खालको सोफिस्टिकेटेड इकोनोमी छैन, हामी कहाँ यसरी रिसेसन ट्र्याक गर्ने चलन पनि छैन। हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट क्वार्टरली जिडिपीबाट मोनिटर पनि हुँदैन होइन, सबै हामीले एनुअलबाटै गर्छौँ। जसरी ट्याक्कै यो सालमै यो सालसम्म हामी रिसेसनमा गयौँ भन्ने आधार पनि हामीसँग छैन वास्तव। तर त्यसको एउटा पोजिटिभ पार्ट के हो भन्दाखेरि यो वेस्टर्न इकोनोमीहरूमा चाहिँ बिजनेस साइकलहरू फ्लक्चुएट गरिरहेको छ क्या। सानो कर एडजस्ट गर्न सक्छ, त्यसले इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चरलाई उथलपुथल गर्छ। अब अमेरिका जस्तो $20 ट्रिलियन अर्थतन्त्रमा सानो इन्टरभेन्सनले पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। अब ठुलो सिस्टेमिक कोल्याप्स जुन 2008को ब्याङ्किङ हो त्यसले त रिकभर गर्न उनीहरूलाई 4-5 वर्षै लाग्यो। ग्रेट डिप्रेसनको देखाएँ मैले 1929को ग्राफ होइन, झन्डै 1 दशकै लाग्यो। त्यसपछि उनीहरूले अमेरिकन सिस्टम नै पुरै रिभ्याम्प गर्नु पऱ्यो। न्यू डिल भनेर फ्राङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेन्ट्स, उसले पुरै यो सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर
गभर्नेन्सका कुराहरूमा धेरै लगानी गर्नु पऱ्यो। अब नेपालमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो वेस्टर्न कम्पेरेबल हिसाबले रिसेसन डिप्रेसन हुने भन्दा पनि वार्षिक इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ स्लगिश भइराख्ने जस्तो त्यो चुनौती हो। अब अहिले 8% इकोनोमिक ग्रोथ रेट भनेर टार्गेट राखिएको छ, तर लास्ट 2 इयर्स नेपालकै इतिहासमा विगत 25 वर्षपछि लगालग 6% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको एउटा राम्रो आधारभूत तय भएको छ होइन। अर्थमन्त्रीजीको मैले हेर्दै थिएँ अस्ति नै सुरुमा श्वेतपत्र ल्याएर बेपत्त गाली गर्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ त्यो जुन पुरानो तर्क हामीले पनि गरेका थियौँ उहाँले त्यही दोहोऱ्याउनु भएछ। अहिले जस्तो राम्रो अर्थतन्त्र बाटै थिएन भनेर 5 महिनामा उहाँले के जादु गर्नुभयो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर त्यही मैले त्यही भनेको थिएँ होइन। त्यो फन्डामेन्टल्स आर साउन्ड है हो। प्रचण्डको पालामा भएको 6% ग्रोथ चाहिँ नाकाबन्दीको जगमा भएको बेस स्ट्रेङ भएको थियो, 0% ग्रोथ आएको थियो। त्यसैले सानो बेसमा 6% ग्रोथ भयो, त्यो साधारण इयरको 4.5% जस्तो ग्रोथ हो। तर 6% को ग्रोथमा अर्को साल पनि 6% ग्रोथ हुनु भनेको लास्ट इयर पोजिटिभ। अब यसलाई सस्टेन गरेर 8% पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अर्को साल, तर 6% भन्दा बढी नै गरियो भने पनि सन्तोषजनक हुनेछ हैन। त्यसैले हामी कहाँ त्यो क्लासिकल एकदम बिजनेस साइकल चाहिँ क्वार्टरली बेसिसमा 4-4 महिनामा त्यो फ्लक्चुएट हुने खालको छैन। आधारभूत संरचना नै त्यस्तो छ। 27% कृषि भनेको छौँ र 30% जति भयो उद्योगको एउटा स्टेडी उ छ। सर्भिस चाहिँ अहिले रेमिटेन्सले फ्युल गरे हुनाले त्यो खान्छ। अब रेमिटेन्समा तलमाथि भयो भने सर्भिस सेक्टरलाई तलमाथि गर्न सक्छ हैन। तर रेमिटेन्समा उठार चढाव भनेको लार्ज सङ्ख्यामा इन्फ्लो आउटफ्लोलाई गर्ने, त्यसमा अलिकति रेजिलियन्स देखिँदो रहेछ। 2008 को क्राइसिसपछि कतारहरू पनि हिट भयो मिडल इस्टमा, तर त्यो झ्यापझुट उद्योगहरू बन्द भएर कामदारहरू फायर्ड हुने त्यो रफ्तारमा चाहिँ नहुने रहेछ रेजिलियन्स। त्यसैले ठुलै क्राइसिस आयो, मलेसिया क्राइसिसमा गयो, कतार क्राइसिसमा गयो, साउदी अरेबिया जुन अस्ति गइरहेको थियो प्रब्लम भयो भने चाहिँ बिस्तारै हाम्रो इन्फ्लोमा कमी हुन सक्ने, रेमिटेन्सलाई त्यसले असर गर्न सक्ने। तर इकोनोमिक्समा के भन्छ ल्याग पिरियड हुन्छ। आज भएको इन्टरभेन्सन तपाईँको 1-2 वर्षपछि मात्र देख्न पनि सक्छ, त्यो ल्याग पनि हुन्छ। त्यसैले वेस्टर्न इकोनोमीको शैलीमा त्यो सोफिस्टिकेसन नभइसकेका हुनाले एकदम तात्कालिक असर चाहिँ देखिँदैन। तर वी हेभ टु प्लान अहेड। मैले रेमिटेन्सको भएको भने नि 10-15 वर्षकै रणनीति बनाएर अगाडि जानुपर्छ यो आउटवर्ड माइग्रेसनलाई। नर्थ कोरिया जस्तो ढोका थुनेर मान्छेलाई बन्द गर्ने कुरा होइन, खुला समाजमा पनि विश्वास गर्ने, यता नियन्त्रण पनि गर्न खोज्ने, त्यो मिलेन, असङ्गत भयो। त्यसैले यसमा मेरो भएको के भन्दा रिसेसनको चिन्ता अहिले छैन, तर स्लो ग्रोथको चिन्ता जुन चाहिँ हाम्रो 50 वर्षदेखिको रोग हो बिकज अफ द स्ट्रक्चरल फ्याक्टर्स, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर हाई ग्रोथ ट्राजेक्टरीमा कसरी जाने पोलिसी मेकिङको चुनौती त्यही हो। बट वी हेभ टु प्रिपेयर फर एडभर्स कन्सिक्वेन्सेस। गल्फको डिमान्ड स्लो डाउन भएपछि 3-4-5 वर्षमा यसले ल्याउने असर के हुनसक्छ, के प्रिपेयर गर्नु। तर सबैको अचुक अस्त्र चाहिँ के हो भने डोमेस्टिक इकोनोमी नै भाइब्रेट हो। अब यो कुरा अघि तपाईँको प्रश्नसँग जोडिन्छ है, निराशाको कुरा। भारतमा इन्डिपेन्डेन्सपछि हेर्नुहोस्, नेहरू भिजनरी मान्छे उनले आएर त्यत्रो पनि गरे, तर भर्खर पोलिटिकल स्वतन्त्रता पास छ। इकोनोमिक हिसाबले हामी चाहिँ नर्थ कोरिया के उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वा इस्ट एसियनको जस्तो प्याराडाइम हामीले अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ। राजनीतिक हिसाबले पनि स्वतन्त्र, आर्थिक हिसाबले पनि स्वतन्त्र भनेको सेल्फ सफिसियन्ट इकोनोमीमा जान्छौँ भनेर उसले गयो। त्यसले ग्रोथलाई पेनलाइज गरायो। इन्डियाको होइन 30 वर्ष जति उनीहरूको इन्डो रेट अफ ग्रोथ भनेर 2.5-3% स्टक भयो, खासै प्रगति भएन। तर उनले केमा लगानी गरेका थिए? तगडा एजुकेसनल इन्स्टिट्युट्सहरू, आइआइटीदेखि लिएर आइआइएमदेखि लिएर हेल्थमा एम्सहरू जस्ता संस्थाहरूदेखि लिएर ठुलो पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू ठुलो लगानी गरेका थिए। पछि इन्डियाको ग्रोथ टेकअप हुनासाथ त्यसले क्याप्चर गर्ने मौका पायो। तर अवसर नहुँदाखेरि त्यत्रो आइआइटी पढेका 10,000 ब्रिलियन्ट इन्डियन जिनियसेसहरू चाहिँ जम्मै पलायन भए। तर अर्थतन्त्र चलाएन हुनासाथ सब फर्केर आयो। ताइवानमा त्यस्तै छ। त्यो भर्खर चाहिँ युद्ध सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि ह्याङ मिलाउँदै गर्दाखेरि दक्षिण कोरियाबाट गरिब हुँदाखेरि शिक्षित मान्छेहरू पलायन भयो। तर अर्थतन्त्र अलिकति चलाएन हुनासाथ त्यो अप्टिमिजम लिएर आउँछ। मान्छेले पछि पैसा मात्रै खोज्दैन, रेकग्निसन खोज्छ, समाजमा आफ्नो ठाउँ खोज्छ। त्यो उताको आधा तल भयो 25% तलमा पनि धेरै घरबाटै फर्केर आउने। तर त्यो अवसर त हुनु पर्यो। मेरो व्यक्तिगत प्रश्न पनि यहाँले गर्नुभयो है। अब मेरोमा चाहिँ म क्लियर थिएँ, म विकास शास्त्रको विद्यार्थी, म एउटा बिन्दुमा म नेपाल फर्कन्छु भनेर मेरो क्लियर थियो पहिलेदेखि नै। मेरो पढाइको हिसाबले पनि मेरो करियरको ग्रोथको हिसाबले मैले बाहिरै पढेँ, 15 वर्ष जति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमै काम गरेँ। व्यापक अनुभव भइसकेपछि यति चाँडै नै आउँछु भन्ने चाहिँ थिएन मलाई पनि। 5 वर्ष जति पछि आउनु र यस्तोमा चाहिँ कहिले काहीँ यु हेभ टु लिभ इट टु सेरेन्डिपिटी भन्छ नि। ठ्याक्क अवसर आयो र मलाई सोधियो। त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो तपाईँ आउनुहुन्छ नेपाल भनेर भनेपछि मैले
योजना आएको त्यो समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने पोर्टफोलियो दिनुहुन्छ भने म आउँछु ठ्याक्कै मिल्यो। तर त्यस्तो अवसर धेरै नआउनु पनि सक्छ होइन। तर त्यो झट्ट गरेर निर्णय चाहिँ हुँदैन। अब यो कुरा अर्को सन्दर्भमा धेरै मान्छेहरू हामी पनि फर्कन चाहन्छौँ खै भन्छ एउटा अवसर नभइकन त्यतिकै यहाँ खाली स्विमिङ पुलमा हात हाले जस्तो गरेर त भएन त्यो। तर त्यो निराशाको शब्द तपाईँले राम्रो युज गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेसनसँग गाँसिया छ क्या। म यहाँ बढी स्पिरिचुअल एकदम भागवत गीता उद्योग गरेर जान चाहन्न होइन। तर भन्नु खोजेको के तपाईँको एक्सपेक्टेसन कहाँ छ होइन। त्यो एक्सपेक्टेसन जहाँ सेट गर्नु भएको छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको निराशा र उसको लेभल फ्लक्चुएट भइरहेको थियो। म एकदमै प्र्याक्टिकल थिएँ जस्तो लाग्छ होइन। नेपाल राम्ररी बुझेको जस्तो लाग्थ्यो किनभने म बाहिर बस्दा पनि सधैँ आउँथेँ म नेपाल होइन। हरेक वर्ष चाहिँ अटुट किसिमले आउँथेँ। मेरो सम्पर्कको दायराहरू मेरो सधैँ कन्टिन्यू गर्थेँ। बाहिर जहाँ भए पनि नेपालसँग मेरो सम्बन्ध कहिले पनि भएन। र त्यो यथार्थ र त्यो धरातल मलाई थाहा भएको हुनाले यति चाहिँ यस्तो छ धरातल मलाई थाहा छ, यतिसम्म गर्न सकियो भने म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने थियो। मेरो व्यक्तिगत हकमा चाहिँ म त सन्तुष्टको पनि महासन्तुष्ट होइन। जब कि फाइनेन्सियली हेर्नु हो भने म टाँट पल्टिसकेँ होइन। म चाहिँ 2-2.5 करोड तलब खान्थेँ होइन। राम्रो लाइफ थियो तर पैसा मात्रै सपोर्ट भइरहेको रहेछ। स्पेसली हामी जस्तो अलिकति पब्लिक ओरिएन्टेसन भएको इकोनोमिक्स पढाएको मान्छे पब्लिक पोलिसीमा आएर दीर्घकालीन प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ अरू कुराले छुँदो रहेछ होइन। पहिला पनि इङ्गित गर्नु। त्यसैले सबैलाई एउटा अचुक औषधि दिने भन्ने हुँदैन होइन। अब आइटी सिलिकन भ्यालीमा राम्रो गरेर आइटी मान्छेहरू छन् नि। एकैचोटि नेपाल आएर उसले त्यो मैले कहाँ एप्लाई गर्ने थाहा नै छैन भन्छ नि। तर त्यही खालको उद्योगै लिएर आएर हामी चलाउन त सक्छ नि होइन। आइटी अफसोरिङका कुराहरू त भइरहेको छ डिआर वर्कदेखि लिएर त्यो गरि पनि रहेछ केही साथीहरू। त्यसैले यो सबैको लागि फरक फरक हो। मेरो 4-4.5 वर्ष म नेपाली पब्लिक लाइफमा म एक्टिभ हुँदाखेरि म कहिले पनि तिमी चाहिँ त्याग गर देशको सेवा गर्न फर्क भनेर आई नेभर से। त्यो ढोकातिर जान्छ क्या, पाखण्डतिर जान्छ, हिपोक्रेसीतिर जान्छ। सबैको इन्सेन्टिभ फरक फरक हुन्छ। सो इफ इट वर्क्स फर यु प्लिज कम ब्याक। तर देशको दायित्व चाहिँ के हो त बनाइदिने, वातावरण बनाइदिने। त्यसपछि मान्छेहरू आफ्नो त्यो अनावश्यक किसिमले चाहिँ नेताहरू बाहिर जाँदा भन्छन् फर्किनु पऱ्यो, देश बनाउनु पऱ्यो भन्छ नि। वातावरण बनाउनु भइहाल्छ नि, उसले त आफ्नो धेरै हेरिहाल्छ। अनि अन द अदर ह्यान्ड वातावरण छैन भने त्यसै उहाँले त्याग गर्नु बनाउनु भएको थियो म फर्केँ भनेको कोही पनि। सो यो इन्सेन्टिभ उत्प्रेरणाहरूबाट ड्रिभन भएर आउनुपर्छ र त्यो माहौल र त्यो वातावरण बनाउने कुरा त्यहाँ गएर जान्छ। त्यो सबै कुरा गएर त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्टमा सुशासनसँग चाहिँ गाँसिया छ। यसमा धेरै बोल्न सकिन्छ। अब सरको कुरा पनि अब छुट्टै बहसको विषय हो होइन। अब यो क्रोनिक क्यापिटलिजम अहिले यसमा उठान भइरहेको छ। इट्स एन इस्यु होइन। डुइङ बिजनेसदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटदेखि किन लगानी आइरहेको छ, आगो लगानी पनि किन हस्केर बसिरहेको छ भन्दाखेरि अब खोज नभइकन चिन्जान नभइकन होइन। यो राजनीतिक तहको अब क्रोनिक क्यापिटलिजमलाई अहिले वास्तवमा एउटा धेरैले मान्छेले कसरी नेपालीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर ठुलो बहस पनि छ। कोही याराना पुँजीवाद भनेको छ, कोही दल आबद्ध पुँजीवाद भनेको छ, कोहीले आसेपासे पुँजीवाद भनेको छ। तर त्यसको छनक छ। यो क्रोनिक क्यापिटलिजम आएको चाहिँ 1997 को रिजन क्राइसिस पछि हो। इन्डोनेसिया जस्तो देश डिपली करप्ट, डिपली अथोरिटेरियन, यट इकोनोमिकली एकदम राम्रो प्रगति गरेको स्वार्थपूर्ण। तर पछि त्यो 97 मा क्राइसिस भयो। यसो हेर्दाखेरि त सारा चाहिँ स्वार्थ परिवारले पो चलाएको छ। यो चाहिँ आसेपासे पुँजीवाद। बैंकलाई पनि दबाब दिने, ब्याज दिए कन्सेसन नगर्ने, उसलाई कुनै नियम कानुन नलाग्ने, प्राइज्ड लाइसेन्स लिएर गर्नुपर्ने उद्यम पनि उसलाई मात्रै गर्ने। त्यो सिस्टम चाहिँ एक्सट्र्याक्टिभ सिस्टम भयो, दोहनकारी सिस्टम हो। त्यो सिस्टमबाट 150-200 वर्षमा जस्तै 5-10 वर्ष ग्रोथ देख्न सक्नुहुन्छ। लोबाट मिडलसम्म जानु होला, मिडलबाट हाई जान सक्नुहुन्छ। त्यो 200 वर्षको चाहिँ डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको सार त्यही हो कि लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँ नन एक्सट्र्याक्टिभ पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्सबाट नै दिगो वृद्धि हुँदै रहेछ। तर 2-4 वर्षमा स्पट्सहरू चाहिँ हुन सक्छ होइन। मुगाबेले पनि त गऱ्यो नि 80s मा मुगाबेले पनि भयो। तर ध्वस्तै बनाएर छोडिदियो, आखिर निकाल्नै परेन। त्यो खालको त्यसरी सिस्टमसँग गाँसिन्छ। हायर एजुकेसनको डिबेट अब भर्खर अहिले आइरहेको छ। यसलाई सुगमले मान्नुपर्छ। के गर्नु 20% निजी क्षेत्रमा पढ्छन्, 80% गभर्मेन्टको छ, लगानी गरेको छ। अहिले पनि लार्जेस्ट एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्टको अकाउन्ट हेर्नु भने एजुकेसनमै छ। तर अघि मैले भने नि क्वालिटीको एजेन्डामा हामी धेरै पछाडि परिरहेको छौँ। अब यो सजिलो उत्तर छैन। सजिलो उत्तर भए कसैले गरिसक्थ्यो होइन। तर यसमा सबैले गुड फेथमा होइन, दल सल नहेरिकन आफ्नो आइडियोलोजीहरूलाई पनि पछाएर वाट विल वर्क इन नेपाल, नेपालको हकमा अब यो पैसा खनाइराख्ने, नतिजा नदेखिने खालको पब्लिक एक्सपेन्स सिस्टम समाजलाई उन्मुख भन्ने छ। अनिवार्य निःशुल्क पनि त्यो बहस एउटा ठाउँमा छ। यता प्राइभेटले कहिलेकाहीँ त त्यो गभर्मेन्टमा खनाएको पैसाभन्दा कम पैसामा
राम्रो क्वालिटी दिइरहेको छ तर फी फेरि होइन एक्सपेन्सिभ पनि छ कुनै कुनै स्कुलमा अब चाहिँ 2 लाख रुपियाँसम्म पनि पहिला बुझाउनु पर्यो पढ्न त्यस्तो खालको इस्युहरू पनि छ अब यहाँ त्यो एक्सट्रिममा नजाने इनोभेटिभ मोडलहरूमा छन् भाउचर सिस्टमले एउटा क्षेत्रमा लागू गर्न सकिएला अर्कोमा पब्लिक संरचनालाई प्राइभेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुन सकिएला होइन प्राइभेटलाई पनि नियमन गरेर एउटा सिलिङ तोकेर एउटा निश्चित उसँग गर्न सकिएला यो चाहिँ आई थिङ्क अब सङ्घीयतामा सायद प्रदेशहरूलाई म त्यो जिम्मा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमै गएको छ 12 क्लाससम्मको हेल्थ एजुकेसन उनीहरूले इनोभेट गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ त्यो खालको प्रदेश नम्बर 6 ले चाहिँ सानो छ जनसङ्ख्या स्पार्स छ यो किसिमले जाउँ भनेर त्यहाँका शिक्षा मन्त्रीले इनोभेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन प्रदेश नम्बर 2 मा समस्या छ रौतहट र महोत्तरीको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स डोल पास छ होइन धेरै पछाडि छ किनभने त्यो लिट्रेसीको कम्पोनेन्ट साथै कमजोर भयो आयोगको छेउमा छ इकोनोमिक कम्पोनेन्ट ठिकै छ हेल्थ र एजुकेसनमा असाध्यै पछाडि छ 2 नम्बरमा अलिक मौलिक किसिम त्यहाँ त फेरि डेन्स छ कम्प्याक्ट छ यहाँ मेरो हकमा चाहिँ अब त्यहाँ धार्मिक कुराहरू पनि हुन सक्छन् रौतहटतिर यसरी एड्रेस गर्छु यो इनोभेसन चाहिँ लोकल लेभलबाट गर्ने हो तर यो छुट्टै हायर एजुकेसनको तपाईँको चिन्तालाई पनि म सेयर गर्दै इन्डोर्स गर्दै यसलाई प्रहार नगर्ने हो भने हाम्रो यो लामो दूरी चाहिँ तय हुनेवाला छैन के भन्दा ह्युमन क्यापिटलै रहेछ मिडलसम्म हामी जान्छौँ पैसा कमाएर मिडलबाट हाई चाहिँ स्टकै हुन्छौँ यो पार्टलाई Thank you, sir, for your insightful and engaging session. Thank you for taking out your time from your heavy schedule and marking the session with your presence. Thank you everyone so much for your time and presence. Now with this we have come to the end of the session, so I would like to call Mr. Lakshman sir on stage to hand over the